మీకు సకల శుభాలను ప్రసాదించాలి అని చెప్పి మనస్సులో కోరుకోండి. దేశమంతా సుభిక్షంగా ఉండాలి అని కోరుకోండి. అలాగే మనకు ఏర్పడినటువంటి ఆపదలన్నీ తొలగాలి అని మనస్సులో ధ్యానం చేయండి. రామచంద్రమూర్తి ఆపదలు తొలగించేటువంటి వాడు. ఆపదాం అపహర్తారం దాతారం సర్వసంపదాం లోకాభిరామం శ్రీరామం భూయో భూయో నమామ్యహం అని ప్రార్థిస్తారు. ఈ సమస్తమైనటువంటి జగత్తుకు రక్షకుడు రామచంద్రమూర్తి. ఆయన యొక్క అనుగ్రహం ఉంటే చాలు, మన ఆపదలన్నీ తొలగిపోతాయి, అనేకమైనటువంటి సంపదలు ఏర్పడతాయి, రక్షణ ఏర్పడుతుంది. కనుక అలాంటి సర్వ జగద్రక్షకుడైనటువంటి శ్రీరామచంద్రమూర్తిని మనస్సులో ధ్యానిస్తూ మీ స్థానాల్లో మీరు ప్రత్యక్ష ప్రసారాన్ని వీక్షిస్తున్నటువంటి భక్తులు కూడా మీ గోత్రనామాలు తలుచుకొని ప్రార్థన చేయండి. ఆదౌ తదంగత్వేన నిర్విఘ్నేన పరిసమాప్త్యర్థం శ్రీ విశ్వక్సేనారాధనం కరిష్యే తదంగ ప్రాణ ప్రతిష్ఠాం కరిష్యే. ప్రస్థమాత్రదండులోపరి కూర్చన్నిక్షిప్య తస్మిన్ సూత్రవదీ సమేతం శ్రీ విశ్వక్సేనం సమావాహ్య ఓం అసునీతే పునరస్మాజుజక్షః పునః ప్రాణమిహనో దేహి భోగం जोक्ष्येव सूर्यमुच्चरन् तमनुमते मृडयान स्वस्ति अमृतं वै प्राणाः अमृतमापः प्राणानेव यथा स्थानमुपक्वयते. ओं भूः विश्वक्सेनमावाहयामि गोगुं सुवः विश्वक्सेनमावाहयामि ధ్యానం. అంతా నమస్కారం చేయండి. సైన్యాధినాథం ముద్రాచక్ర కరవలే శంకదండో దధానం మేఘశ్యామం సుమనిమకుటం వేదవస్త్రం శుభాంగం ధ్యాయేద్దేవం విజితధనుజం సూత్రవత్యా సమేతం యస్యద్వరద వక్త్రాద్యాః పారిషద్యాః పరశ్చదం విఘ్నన్నిఘ్నంతి సతతం విశ్వక్సేనంతమాశ్రయే. దుర్బాహుం శంఖచక్రగదాధరం ఆసీనం దర్జనీ హస్తం విశ్వక్సేనంతమాశ్రయే. ओम आपोहिष्ठामयो भुवस्तानपूज्ये दधातना महेरणाय चक्षसे यो वशिवतमोरधस्तस्य भाजयते हनः उशतीरिव मातरः तस्मा अरङ्गमामभो यस्य क्षयाय आपो जन यथा जनः. वस्त्रं ओं वस्त्राणि वेवसावसाधे युवोरक्षिद्रामन्तमोहसर्गाः अवाचरतमरुतानि विश्वा अर्तेन मित्रावरुणा सचेते. श्रीमते विश्वक्सेनाय नमः. वस्त्रयुग्मं समर्पयामि उत्तरीयं समर्पयामि ऊर्ध्वपुण्ड्रं धारयामि. यदाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्. श्रीमते विश्वक्सेनाय नमः. ऊर्ध्वपुण्ड्रं धारयामि यज्ञोपवीतम् ओम यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापते यत्सहजं पुरस्तात् आयुष्यमग्रियं प्रतिमुञ्च शुभ्रं यज्ञोपवीतं बलमस्तुतेजः. श्रीमते विश्वक्सेनाय नमः. यज्ञोपवीतं समर्पयामि दिव्यश्रीचन्दनम् ओम गन्धध्वरान् नित्यपुष्टाङ्करेषिणे ईश्वरीं सर्वभूतानां ताभिहोपह्वये श्रियम्. श्रीमते विश्वक्सेनाय नमः. दिव्यश्रीचन्दनं समर्पयामि पुष्पं समर्पयामि. आजनेते परायणे दूर्वारोहन्त पुष्पिणीः हृदाश्च पुण्डरीकाणि समुद्रस्य गृहा इमे. श्रीमते विश्वक्सेनाय नमः. पुष्पं समर्पयामि
धूपमाघ्रापयामि ॐ जपन्ते दक्षिणतो वृषभयेऽधिहव्यः इन्द्रो जयाति न पराजयाता अधिराजो राजसुराजयाति श्रीमते विश्वक्सेनाय नमः धूपमाघ्रापयामि मङ्गलनीराजनदेवं सन्दर्शयामि ॐ उद्दीप्यस्वजातवेदोपघ्नन्निरुतिं मम पशुगुश्चमह्यमावह जीवनं च दिशो दश रामदास वरद गोविन्द गोविन्द धूपदीपानन्तरं शुद्ध आचमनीयं समर्पयामि अक्षतयः पूजयामि ओं सूत्रवत्या समेताय नमः ओं श्रीनिशाय नमः ओं विश्वक्सेनाय नमः ओं चतुर्बाहवे नमः ओं शङ्खचक्रगदाधराय नमः ओं शोभनाङ्गाय नमः ओं जगत्पूज्याय नमः ओं वेत्रहस्तविराजिताय नमः ओं पद्मासनसुसंयुक्ताय नमः ओं किरीटिने नमः ओं मणिकुण्डलाय नमः ओं मेघश्यामाय नमः ओं पीतवास्ये नमः ओं तप्तकाञ्चनभूषणाय नमः ओं गरिवक्त्राय नमः ओं विशुद्धात्मने नमः ओं महाकायाय नमः ओं निर्विघ्नाय नमः ओं दैत्यमर्दनाय नमः ओं ब्रह्मध्यानपरायणाय नमः ओं सर्वशास्त्रार्थतत्त्वज्ञाय नमः ओं सर्वाभीष्टफलप्रदाय नमः श्रीमते विश्वक्सेनाय नमः फलनिवेदनं समर्पयामि ताम्बूलं समर्पयामि सुवर्णदिव्यमन्त्रपुष्पं समर्पयामि सकलोपचारपूजान् नमस्कारान् समर्पयामि ओं विश्वक्सेनाय विद्महे वेत्रहस्ताय धीमहि तन्नः प्रचोदयात् अनया श्री विश्वक्सेन पूजया च भगवान् श्री विश्वक्सेनः सुप्रीतः सुप्रसन्नः वरदो भवतु उत्तरे शुभकर्मण्य विघ्नमस्ति भवन्तो महान्तो अनुगृह्णन्तु श्री विश्वक्सेन प्रसादं जरसा गृह्णन्तु विश्वक्सेन प्रसादं जरसा धारयेत् सुधे ज्ञाप्यजनगाधिजम् आरम्भेदु विचक्षणः ओं यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमाञ्जासन् देहनाकं महिमानः सजन्ते यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः उत्सवे शोभनार्थं च पुनरागमनाय च ओं भगवन्मन्त्रमूर्ते स्वपदमासादया सादया क्षमस्व ओं విశ్వక్సేన పూజ పని సమాపన ఉంది. ఏ విశ్వక్సేనుని ఆరాధన చేస్తే పరమాత్మ తననే ఆరాధించినంతగా పొంగిపోతాడో, ఏ విశ్వక్సేనుని అనుమతి గైకుంటే తాను ఆ భక్తులకు విధేయుడై సన్నిధేయుడై ఉంటాడో అలాంటి స్వామి ఆరాధన జరిగింది. విశ్వక్సేనుడు అంటే వ్యాపించి ఉన్న సేన కలిగిన వాడు. ఎంత బ్రహ్మాండం ఉంటే అంతా ఆయన యొక్క ఏలుబడిలోనిదే. విశ్వచిదచిన్నయనాధికారం యో నిర్వహతి అనిశం అంగుళి ముద్ర ఏవ. ఈ విశ్వచిత్తు అచిత్తుల యొక్క పరిపాలన మొత్తాన్ని కూడా తన తర్జనీ వేలి యొక్క కంపనంతో నడపగలిగినంత గొప్పవాడు విశ్వక్సేనుడు. ఆయన్ని ఆరాధిస్తే చాలు, భగవంతుడికి చాలా ఆనందం. ఆయన ఎలాంటి వాడో శాస్త్రము, ఆగమ శాస్త్రము చెప్పింది. విదధతు సుఖం విశ్వక్సేనస్య ప్రథమే తే భటాః కరిముఖ జయత్సేనౌ కాలాహ్వయ సింహముఖౌ అంటూ విశ్వక్సేనుడికి నలుగురు ప్రధానమైనటువంటి వ్యక్తులు ఉంటారు. నాలుగు దిక్కుల నుండి ఏర్పడే అన్ని రకాల ఉపద్రవాలను తొలగించడానికి వారు సంసిద్ధులై ఉంటారు.
ఒకరు కరిముఖుడు అని అంటారు. గజాననుడై ఉండేటువంటి వారు ఒకరు ఆయన యొక్క పరివారంలో. ఆయన ఏ విఘ్నములు రాకుండా లేకుండా చేయడానికి సిద్ధపడి ఉంటాడు. రెండవ వారు జయత్సేనుడు అని అంటారు. ఏ కార్యక్రమాన్ని మనం ప్రారంభించామో ఆ కార్యక్రమానికి విఘ్నం రాకుండా చేసేవాడు కరిముఖుడైతే ఆ విఘ్నం విజయవంతమై సఫలవంతమై చేసేటట్టుగా ఉండేవాడు జయత్సేనుడు. ఈరోజు ఈ సమయంలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలైనా కేంద్ర ప్రభుత్వమైనా తలపెట్టిన ఏ కార్యక్రమానికి కూడా స్వస్థతాత్మకములైన కార్యక్రమములు కావచ్చు, సంక్షేపాత్మకములైన కార్యక్రమములు కావచ్చు, సంక్షేమాత్మకమైన కార్యక్రమములు కావచ్చు, దేనికైనా విఘ్నము లేకుండా విజయాన్ని పొందించేవారు వీరిద్దరినీ కూడా ఒకసారి స్మరిద్దాం. తర్వాత కాలాహ్వయ సింహముఖౌ వీరిద్దరు ఉంటారు. కాలాహ్వయుడని పేరు. ఈ కాలాహ్వయుడు ఏం చేస్తాడు? ప్రకృతిలో వచ్చే పరిణామములను పట్టి లేదా దుర్మార్గులైన వ్యక్తుల దుష్టభావాల నుండి పుట్టినటువంటి రకరకాల విషభావాలను కూడా పోగొట్టగలిగేవాడు ఒకడు ఉంటాడు, కాలాహ్వయుడు అని. ఆయన చూస్తాడు. సంప్రదాయములను కలుషితం చేయాలనుకునేవారు కొందరు, మతములను కలుషితం చేయాలనుకునేవారు కొందరు, సనాతన ధర్మానికి హాని కలిగించాలనుకునేవారు కొందరు. వారందరి పని పట్టడానికి కాలాహ్వయుడనేటువంటి విశ్వక్సేన భటుడు ఉంటాడు. తర్వాత సింహముఖుడనే వాడు ఉంటాడు. ఏం చేస్తారు? ఈ దేశానికైనా విశ్వ మానవాళికైనా ఎలాంటి ఉపద్రవం ద్వారా అందరినీ నాశనం చెయ్యాలనుకునే వారి సంగతి ఆయన చూస్తాడు. లేకుండా చేయడం, సంహార కార్యక్రమాన్ని ధురీనుడై నిర్వహించేవాడు సింహముఖుడు అని అంటారు. ఈ నలుగురు ఉండి లోకపాలనంలో లోక రక్షణంలో విశ్వక్సేనుడికి అనుయాయులై పరమాత్మకు విధేయులై ఉంటారు. ఈనాడు కేంద్ర ప్రభుత్వంలో కూర్చున్నటువంటి వారు విశ్వక్సేన స్థానంలో ఉంటే రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల మంత్రులైనా ముఖ్యమంత్రులైనా ఈ భటుల రూపంలో ఈనాడు మనకు కలిగే 4 దిక్కుల నుండి కలిగే ఉపద్రవాలు కలిగించడమే లక్ష్యంగా, అలాంటి లక్ష్యమే ఇక్కడ ఉండేటువంటి కార్యక్రమంలో ఒక భాగంగా చేసుకుని లోకమంతా ముఖ్యంగా దేశమంతా కూడా స్వస్థతను పొందాలి అని, ఉపద్రవాలు తగ్గాలి అని, విశ్వక్సేనుని యొక్క దివ్యానుగ్రహంతో అందరం చల్లగా ఉండాలి అని, సీతారామ కళ్యాణ మహోత్సవాన్ని హాయిగా సేవించాలి అనే సంకల్పంతో విశ్వక్సేన పూజ పూర్తయింది. కనిపించేవారు కొద్దిమందే అయినా కళ్యాణ మండపంలో మానసికమైన నా నేత్రానికి లక్షలాది మంది కనిపిస్తున్నారు. కారణం, యావత్ ప్రపంచంలో ఉండే తెలుగువారి హృదయాలన్నీ ఇప్పుడు భద్రాచలంలోనే ఉన్నాయి. వారంతా భావమూర్తులై భద్రాచలంలోనే కళ్యాణ మహోత్సవాన్ని సేవిస్తున్నారు. అంతేకాదు భద్రాద్రి రాముడు వాళ్ళ మీద ఉండే ప్రేమతో వారి ఇళ్లకే వెళ్ళి కళ్యాణాన్ని చేసుకుంటున్నాడు. వారి ఇళ్లనే భద్రాద్రి లోగిళ్లుగా చేసుకుని కళ్యాణ మహోత్సవాన్ని సేవించే వారందరూ కూడా భద్రాద్రి రాముని దివ్యానుగ్రహ పాత్రులై స్వస్థతను పొందుదురుగాక అని భద్రాద్రి రాముని సన్నిధిలో ప్రార్థన చేస్తూ కళ్యాణంలోకి ఉపక్రమిస్తున్నారు అర్చక స్వాములు. ఆపదామపహర్తారం దాతారం సర్వసంపదాం లోకాభిరామం శ్రీరామం భూజో భూజో నమామ్యహం. పునఃసంకల్ప్య ప్రాణాయామం కృత్వా ఓం 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 శ్రీమదఖిలాండకోటిబ్రహ్మాండనాయకస్య దేవదేవోత్తమస్య భద్రాచలశ్రీ సీతాలక్ష్మణసమేత శ్రీరామచంద్రస్వామినః తిరుకళ్యాణమహోత్సవాఖ్యే కర్మణి కళ్యాణద్రవ్యశుద్ధ్యర్థం స్థలశుద్ధ్యర్థం శాంత్యర్థం చ కర్మణః పుణ్యాహవాచనం కరిష్యే. స్వపురతః ధాన్యపీఠే స్వలంకృతం కుంభం నిక్షిప్య సుగంధోదకేన పూర్య కూర్చపల్లవనవరత్నాని నిక్షిప్య తదుపరి అలంకృతం నారికేళఫలం నిధాయ తస్మిన్ ఓం పద్మాజై నమః ఇది పద్మపీఠం ధ్యాత్వా
పద్మముద్రాం ప్రదర్శ్య పద్మకర్ణికాయాం వరుణాంతర్యామినం శ్రీపుండరీకాక్షమావాక్య ఓం 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 పరమధామావస్థితమతనుగ్రహకామ్యయోద్యతావతార ఇహాభిమత సిద్ధితమంత్రశరీరోం నమో నమః. రక్షార్థం శ్రీ సుదర్శనమావాక్య చక్రముద్రాం ప్రదర్శ్య ఓం నమో భగవతే సుదర్శనాయ మహాచక్రాయ జ్వాలాయ ప్రజ్వాలాయ సహస్రారహుంఫటు స్వాహా. ఓం స్ఫురత్సహస్రారశిఖాదితీవ్రం సుదర్శనం భాస్కరకోటితుల్యం సురద్భిషాం ప్రాణవినాశి విష్ణోః చక్రం సదాహం శరణం ప్రపద్యే. ఆవాహిత శ్రీ పుండరీకాక్షాయ నమః శ్రీ సుదర్శనాయ నమః. మంత్రన్యాసం కుర్యాత్. ఓం ఆచక్రాయ స్వాహా హృదయాయ నమః. ఓం సుచక్రాయ స్వాహా జిఘ్రాయే వషటు. ఓం సూర్యచక్రాయ స్వాహా గవచాయుహం. ఓం జ్వాలాచక్రాయ స్వాహా నేత్రాభ్యాం వషటు. ఓం సుదర్శనచక్రాయ స్వాహాస్త్రాయ ఫటు. శ్రీ సుదర్శనాయ నమః. అర్ఘ్యం సమర్పయామి, గంధం సమర్పయామి, పుష్పం సమర్పయామి, ధూపమాఘ్రాపయామి, దీపం చ సందర్శయామి. ఓం మహామనందాయ కాలాగ్నిరూపాయ జగద్ధూమ సుగంధినే సర్వగంధవాహాయ నమః స్వాహా. ఓం ధ్యూం ధూమోద్గిరాయ నమః. ఆవాహిత దేవతాభ్యో నమః. మంగళ నీరాజన దీపం సందర్శయామి. ఉద్దీప్య సజాతవేదో భక్తిర్నిర్ధిం మమ పశోగశ్చ మహ్యమావహ జీవనం చ దిశో దశ. భద్రాద్రి రామ గోవింద గోవింద. ధూపదీపానంతరం శుద్ధాచమనీయం సమర్పయామి, పుష్పైః పూజయామి. ఆవాహిత పుండరీకాక్షాయ నమః శ్రీ సుదర్శనాయ నమః. ఫల నివేదనం సమర్పయామి, ప్రోక్ష్య పరిశిచ్య నివేద్య. ఓం దేవస్య త్వాసవిదుః ప్రసవేష్మినోర్బాహుభ్యాం పూర్ణోహస్తాభ్యాం ప్రతిగృహ్ణామి. ఉత్తరాభోజనం సమర్పయామి, పాదోహస్తోజ ప్రక్షాళయామి, తాంబూలం సమర్పయామి, సువర్ణ దివ్య మంత్రపుష్పం సమర్పయామి, సకలోపచార పూజాం నమస్కారాన్ సమర్పయామి. ఓం నారాయణాయ విద్మహే వాసుదేవాయ ధీమహి తన్నో విష్ణుః ప్రచోదయాత్. నయశ్చక్రాయ విద్మహే సహస్రజ్వాలాయ ధీమహి తన్నశ్చక్రః ప్రచోదయాత్. స్వామినః మనస్సమాధీయత సమాహితమనసస్మః ప్రసీదంతు భవంతః. ప్రసన్నాः స్మః. భవద్భిరనుజ్ఞాతః పుణ్యాహం వాజయిష్యే. భవద్భిరనుజ్ఞాతః పుణ్యాహం వాజయిష్యే. భవద్భిరనుజ్ఞాతః పుణ్యాహం వాజయిష్యే. కర్మణః పుణ్యాహం భవంతో బ్రువంతు. పుణ్యాహం కర్మణో అస్తు. కళ్యాణకర్మణః పుణ్యాహం భవంతో బ్రువంతు. పుణ్యాహం కర్మణో అస్తు. వివాహకర్మణః పుణ్యాహం భవంతో బ్రువంతు. పుణ్యాహం కర్మణో అస్తు. ఓం యత్పుణ్యం నక్షత్రం తద్వత్కుర్వేదోపభ్యుషం. యదా వై సూర్యముదేతి అథ నక్షత్రం నయతి యావతి తత్ర సూర్యో గచ్ఛేత్. యత్ర జఘన్యం పశ్యేత్ తావత్ కుర్వీత యత్కారీ స్యాత్.
पुण्याः एव कुरुते कर्मणे स्वस्ति भवन्तो ब्रुवन्तु स्वस्ति कर्मणे अस्तु कल्याणकर्मणे स्वस्ति भवन्तो ब्रुवन्तु स्वस्ति कर्मणे अस्तु स्वाहा कर्मणे स्वस्ति भवन्तो ब्रुवन्तु स्वस्ति कर्मणे अस्तु स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु अष्टो देवावसवः सोम्यासः चतस्रो देवीरजराश्रविष्ठाः ते यज्ञम् पान्तुरजसः पुरस्तादो संवत्सरेण भवृतग्रः स्वस्ति कर्मणार्थम् भवन्तो ब्रुवन्तु कर्मरुध्यता कल्याणकर्मणार्थम् भवन्तो ब्रुवन्तु कर्मरुध्यता स्वाहा कर्मणार्थम् भवन्तो ब्रुवन्तु कर्मरुध्यता रुद्ध्यास्महव्येर्नमसोपसद्य मित्रम् देवम् मित्रधेयन्नो अस्तु अनुराधान्नमिषा वर्धयन्तः शरञ्जीवेम शरदः सवीराः त्रीणि त्रीणि वै देवानामृद्धानि त्रीणि छन्दागुंसि त्रीणि सवनानि त्वय इमे लोकाः अध्यामेव तद्वीर्य एषु लोकेषु प्रतिष्ठते अर्धम् भवन्तो ब्रुवन्तु अर्धदार्धः समृद्धिः अब्लिङ्गैरभिमन्त्र्या येन देवाः पवित्रेण आत्मानम् पुनते सदा तेन सहस्रहारेण पावमान्यः पुनन्दु प्राजापत्यम् पवित्रम् शतोद्यामकुम् हिरण्मयम् तेन ब्रह्मविदाभयम् भूतम् ब्रह्म पुनेमहे इन्दः सुनीते सह मा पुनाद सोमस्तस्या वरुणः समीक्ष्या यमो राजा प्रभृणाभिः पुनादो मा जातवेदा भोज्जयन्त पुनादो आवाहित श्रीपुण्डरीकाक्षाय नमः रक्षार्थम् आवाहित श्रीसुदर्शनाय नमः यथास्थानम् प्रतिष्ठापयामि ओम् भगवन्मन्त्रमूर्ते स्वपदमासादया सादय क्षमस्व ओम् कलशस्थित पुण्याहजलेन पात्रान्तरे किञ्चित् किञ्चित् तोजम् निनीय ओम् शान्तिरस्तु ओम् तुष्टिरस्तु ओम् पुष्टिरस्तु ओम् आजुष्यमस्तु ओम् आरोग्यमस्तु ओम् धनधान्यसमृद्धिरस्तु आग्नेयाम् अरिष्टनिर्धनमस्तु ईशान्याम् यत्पापम् तत्प्रतिहतमस्तु सर्वाः सम्पदः सन्तु तज्जलम् पुनः पुण्याहजलेन संयोज्य ओम् चरणम् पवित्रम् विततम् पुराणम् येन पूतस्तरति दुष्कृतानि तेन पवित्रेण शुद्धेन पूताः अतिपाप्मानमरातिन्तरेम कलशस्थित पुण्याहजलेन प्राच्यान्दित वासुदेवादयो मार्जयन्ता दक्षिणायान्दित सङ्कर्षणादयो मार्जयन्ता प्रतीच्यान्दित प्रद्युम्नादयो मार्जयन्ता उदीच्यान्दिस्यनुरुद्धादयो मार्जयन्ता ऊर्ध्वायान्दित महापुरुषादयो मार्जयन्ता कलशस्थित पुण्याहजलेन वास्तोष्पद इति मन्त्रमुच्चरन् कल्याणद्रव्याणि स्थलञ्च यजमानाञ्च सम्प्रोक्ष्य ॐ वास्तोष्पदवाच्यं प्रतिजानीत्यस्मान् स्वावेशो अनमीवो भवानः यत्केमहे प्रतिपन्नो दिशस्पशिन्नयेभिर्विपदे सिञ्चतुष्पदे वास्तोष्पदे षट्मया संसदाते सख्ये बहिरन्वया सुमत्या आवहक्षेम उत योगे वरन्नो यूयं पात स्वस्तिभिः सदा अमीवः वास्तोष्पदे विश्वारूपाण्यादितं सखा शिशेव एधिनः शुभगं शुभं सत्ययनन्तार्क्ष्यपरिष्टने धर्मद्भूतं वायसं देवतानाम् असरघ्नमिन्द्रसखं समत्सबृहत्यशो नाम विवारेम अम्होमितमाङ्गिरसं
गयञ्च पश्चात्प्रेयं मनसा गतार्क्ष्यं प्रयतपाणिश्चरणं प्रपद्ये स्वस्तिषं बाधेष्वभयन्नो अस्तु शुभं शुभम् स्थानानि बेजानि सहस्रबाहो वरेण्यनामादरजांसि नामा तेभ्यो नमस्ते मधुसूदनाय तत्राभिमानं परिरक्षजन्तम् పుణ్యాహవచనం పూర్తయింది. కళ్యాణాంగంగా చేసేటువంటి నిర్విఘ్న పరిసమాప్తి కొరకు విశ్వక్సేన పూజ, ఆ తరువాత ఈ స్థల శుద్ధి, ద్రవ్య శుద్ధి, వీటన్నిటి కొరకు చేసేటువంటిది పుణ్యాహవాచనం అని. ఒక కలశాన్ని స్థాపించి ఆ కలశంలో ఉండేటువంటి జలాన్ని జలమంత్రములతోటి అభిమంత్రణం చేస్తారు. అంతేకాకుండా ఆ జలంలో పుండరీకాక్షుణ్ణి ఆవాహనం చేస్తారు. ఆ కలశ రక్షణ కొరకు సుదర్శనమూర్తిని ఆవాహనం చేస్తారు. పుండరీకాక్ష అనేటువంటి ఆ శబ్దం భగవంతుడి శ్రీమన్నారాయణునికే చెందినటువంటిది. కశ్రీ శ్రియ పరమసత్వ సమాశ్రయ కః కః పుండరీకనయన పురుషోత్తమ కః అని యామునాచార్యుల వారు అంటారు. భగవంతుడంటే ఎవరు అనంటే, ఎవరైతే లక్ష్మీపతియో ఆ లక్ష్మీపతియే భగవంతుడు. ఎవరికైతే పద్మముల వంటి నేత్రములుంటాయో ఆయనే భగవంతుడు అని అంటారు. అంటే అలాంటి పుండరీకాక్షుని యొక్క స్మరణం వలన బాహ్య ఆభ్యంతరములంతా కూడా శుచి అవుతుంది. కనుకనే అపవిత్ర పవిత్రోవా సర్వావస్థాంగతోపివా యస్మరేత్ పుండరీకాక్షం సబాహ్యాభ్యంతర శుచి అని. శుద్ధి జరగాలి అనంటే ఆ పుండరీకాక్ష నామస్మరణం చేయాలి. ఇక్కడ దీనికి పుణ్యాహవాచనము అని పేరంటే ఇది మంచి రోజు అని చెప్పడం అన్నమాట. కొంతమంది వేదవేత్తలైనటువంటి వారు ఇది మంచి రోజు, ఇది మంచి రోజు అని చెప్తారు. ఆ చెప్పినప్పుడు ఈరోజు ఈ మంచి పని చేస్తున్నాం, కళ్యాణోత్సవం జరుగుతోంది, ఈ కళ్యాణోత్సవంలో జరిగేటువంటి ఈ కార్యక్రమం పవిత్రముగా ఉండుగాక అంటే పవిత్రమవుతుంది అని చెప్తారు కొంతమంది. దీనికి మంగళం కలుగుగాక అనంటే మంగళమవుతుంది అని ఆశీర్వదిస్తారు. ఈ కార్యక్రమం సమృద్ధితో వృద్ధి పొందాలి అని కోరితే ఇది వృద్ధిం భవంతో బ్రువంతు అనంటూ వృద్ధ్యతాం అంటూ ఆశీర్వదిస్తారు. ఇలాగ వేదవేత్తలైనటువంటి వారు ఇది మంచి రోజు అని చెప్తే అది మంచి రోజు అవుతుంది. తదేవ లగ్నం సుదినం తదేవ తారాబలం చంద్రబలం తదేవ విద్యాబలం దైవబలం తదేవ లక్ష్మీపతే తేంఘ్రియుగం స్మరామి అని భగవంతుణ్ణి తలచినటువంటి ఆ రోజే మంచి రోజు అని అంటారు. కనుక అలాంటి మంచి రోజు ఇది అని చెప్తూ ఆ అభిమంత్రణం చేసినటువంటి ఆ తీర్థమును ఇక్కడ ఈ స్థలమునందు మన మీద ఇక్కడ ఉండేటువంటి ద్రవ్యముల మీద ప్రోక్షణ చేస్తే ఈ స్థలానికి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి మనబోటి వారికి ఇక్కడ స్వామికి వినియోగపడుతున్నటువంటి ద్రవ్యములకు పవిత్రత చేకూరి చేసేటువంటి ఈ క్రతువునకు మనమంతా కూడా ఉపయోగపడతామన్నమాట. భగవంతునికి చేసేటువంటి ఈ కైంకర్యమునకు మనకందరికీ పవిత్రత చేకూరి అర్హత రావడం కోసమని చేసేటువంటి ప్రక్రియ ఈ పుణ్యాహవాచన ప్రక్రియ. అటువంటి ఈ పుణ్యాహవచన కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు. ఆ తర్వాత కార్యక్రమాన్ని అర్చక స్వాములు నిర్వహిస్తారు. తతః జుంజానః ప్రథమం మనైతి వివాహాగారమేత్య ఓం జుంజానః ప్రథమం మనస్తత్వాయ సవితాధియః అగ్నింజోతిర్నిచాయ్య పృథివ్యా అధ్యాభరతు అర్ఘ్యపాద్యాచమనీయాని దత్వా శ్రీరామచంద్రస్వామినే నమః అర్ఘ్యం సమర్పయామి పాదయోః పాద్యం సమర్పయామి ముఖే ఆచమనీయం చ సమర్పయామి పునఃసంకల్ప్య ప్రాణాయామం కృత్వా ఓం 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 శ్రీమదఖిలాండకోటిబ్రహ్మాండనాయకస్య దేవదేవోత్తమస్య జగత్కుటుంబినః జగద్రక్షణార్థం లీలయా అవతీర్ణస్య
భద్రాచలశ్రీ సీతా లక్ష్మణ సమేత శ్రీరామచంద్రస్వామినః తిరుకల్యాణ మహోత్సవాఖ్యే కర్మణి లోక కళ్యాణార్థం శ్రీ సీతా మహాలక్ష్మీం ఉద్వాహయిష్యే. మంగళవాద్యం. సన్యాహవాచనం పూర్తయిన తరువాత శ్రియోద్వాహము అనే కార్యక్రమం చేస్తున్నారు. శ్రియోద్వాహము అంటే సీతమ్మ తల్లి మన ప్రార్థనలకు అంగీకరించి మనందరి కోరికలను ఏడేరడానికి వీలుగా తాను కళ్యాణానికి అంగీకరించి కళ్యాణానికి అభిముఖమయ్యే సమయం. ఇప్పటి వరకు తల్లి రామయ్య తండ్రి పక్కనే ఉన్నది. మళ్ళీ వాళ్ళిద్దరికి కళ్యాణం చేయాలని ప్రార్థన చేశాం. రాముడి పక్కన ఉన్న సీతమ్మ మళ్ళీ కళ్యాణానికి అంగీకరించి ఎదురుకుండా కూర్చుంటుంది. ఎదురుకుండా కూర్చుని కళ్యాణాన్ని స్వీకరించడానికి వీలుగా ఆ లక్ష్మీదేవిని అర్చక స్వాములు చేతుల్లో పట్టుకుని 4 వైపులా ప్రదక్షిణాత్మకంగా తిప్పి అమ్మ స్వామికి అభిముఖంగా కూర్చోబెడతారు. దీన్ని శ్రియోద్వాహము అని అంటారు. మనం మన పెళ్ళిళ్ళల్లో పెళ్లి కూతుర్ని గంపలో తీసుకుని వస్తాం కదా, ఆ గంపలో తీసుకుని రావడానికి మూలమైనటువంటి కార్యక్రమం శ్రియోద్వాహం. అది అర్చక స్వాములు ఆచరిస్తున్నారు. ఈ సంవత్సరం చాలా విశేషమైన సంవత్సరం. కళ్యాణాన్ని మనం మన ప్రాంతాల్లోనే మన ఇళ్లల్లోనే చూసే ఒక పరిస్థితి రావడం ఒక పద్ధతి అయితే, ఈ సంవత్సరం వరకు కూడా సీతమ్మ తల్లి రామచంద్రమూర్తికి ఎదురుకుండా ఒక చిన్న బల్ల వేసుకుని కూర్చుని ఉండేది గత సంవత్సరం వరకు కూడా. ఈ సంవత్సరమే గజాసనాన్ని తాను ఏర్పాటు చేసుకుని మొట్టమొదటిసారిగా సీతారామ కళ్యాణ మహోత్సవంలో సీతమ్మ తల్లి గజాసనం మీద కూర్చునే గొప్ప కళ్యాణం ఈ కళ్యాణం. రామచంద్రమూర్తి సింహాసనంలో ఉంటారు. సీతమ్మ తల్లి సాక్షాత్ లక్ష్మీ స్వరూపంతో గజాసనం మీద కూర్చుని కళ్యాణాన్ని స్వీకరిస్తుంది. ఇది ఆ గజాసనాన్ని కూర్చోడానికి వీలుగా సీతమ్మ తల్లి ప్రదక్షిణగా వస్తోంది. అన్ని వైపులా ఉండేవారంతా సీతమ్మ తల్లిని సేవించి మన ప్రార్థనకు అంగీకరించినందుకు ధన్యవాదాలు సమర్పిస్తూ అమ్మను సేవించండి. మంగళవాద్యం.
శివాయ మంగళం. భద్రాద్రి రామ గోవింద గోవింద. జై శ్రీరామ్. జై శ్రీరామ్. తతః కన్యావరణం కృత్వా భగవదర్థం కన్యాం వృణీధ్వమిత్యష్టౌ శ్రీవైష్ణవాన్ ప్రేషయిత్వా ते विष्णोर्नुगं विष्णोराडमसे तद्वाभ्यां मन्त्राभ्यां कन्यादातृसमीपं गत्वा ఓం విష్ణోర్హరాతమసి विष्णोर्नुगं वीर्याणि प्रवोचय्यः पार्थिवानि విమమేరజాగుంసియో అష్టభాజదుత్తరగం సదస్థం విచక్రమాణశ్రేధోరుగాయో విష్ణోర్హరాతమసి విష్ణో పృష్ఠమసి విష్ణోస్యత్రేష్ఠరసి విష్ణోర్ధ్రువమసి వైష్ణవమసి విష్ణవే ब्रुवते अनन्तवेदाध्याजिने అచ్యుత పరబ్రహ్మణే आदिनारायणाय విభవాంతర్యామి అత్యావతార పంచార్షేయ ప్రవరాన్విత అర్చన గోత్రోద్భవాయ परब्रह्मधर्मणो नप्त्रे రాధ్యాయనే अच्युत परब्रह्मणे నారాయణాయ निराकार साकार पर्याम्यर्चावतार पंच ప్రవరాన్విత అచ్యుత గోత్రోద్భవాయ व्यूह नारायण शर्मणः पौत्राय రాధ్యాయనే अच्युत परब्रह्मणे నారాయణాయ निराकार साकार परव्यूह विभवान्तर्याम्यर्चावतार विशेष प्रवरान्वित विभव वासुदेव शर्मणः पुत्राय अच्युत परब्रह्मणे निराकार साकार परव्यूह विभवान्तर्याम्यर्चावतार पंचाऋषेय प्रवरान्वित अच्युत गोत्रोद्भवाय श्रीरामनारायण स्वामिने वराय चतुर्वेदाध्याजिनी निराकार साकार चित चिदेश्वर त्रयाऋषेय प्रवरान्वित सौभाग्य विश्वम्भर धर्मणो नप्त्रे सौभाग्य विश्वम्भरे रत्नाकर शर्मणः पौत्रे सौभाग्य विश्वम्भरे क्षीरार्णव शर्मणः पुत्रे सौभाग्य विश्वम्भरे श्री सीता महालक्ष्मी नाम्नीम् इमां कन्यां वृणीध्वं वृणीमहे अंता कुमार చెప్పండి दास्यामि साम्राज्यमित्याशीशोभाजनं कुर्यात् ओं साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्ठ्यं राज्यं महाराज्यमाधिपत्यमयम्. శ్రీయోద్వాహమైన తర్వాత 8 దిక్కులకు 8 మంది బ్రాహ్మణులను వధువుని వెతకమని పంపించారు. అలా అయిన తర్వాత వధువు ఎవరో తెలిసింది. ఆ వధువు సీతామహాలక్ష్మి. ఆ సీతామహాలక్ష్మికి తగినటువంటి వరుడు శ్రీరామచంద్రమూర్తి. వారిద్దరికి సంబంధించినటువంటి గోత్ర ప్రవరలను ఇక్కడ అనుసంధానం చేశారు. భద్రాచల క్షేత్రంలో భద్ర మహర్షి యొక్క తపఃఫలంగా ఆవిర్భవించినటువంటి శ్రీరామచంద్రుడు, వైకుంఠం నుంచి వచ్చినటువంటి సాక్షాత్తు శ్రీమన్నారాయణుడే. భద్రుడు తపస్సు చేస్తే ఆయన తపస్సు
ద్వాపరయుగం చివరి వరకు కొనసాగిందిట. అప్పటికి రామావతారము అయిపోయింది, కృష్ణావతారం అయిపోయింది. మరి అటువంటి భద్రునికి అప్పుడు ప్రత్యక్షం కావాలి స్వామి. అందుకని వైకుంఠం నుంచి బయలుదేరి వచ్చాట. ఆ వైకుంఠం నుంచి వచ్చేటప్పుడు సవ్యాపసవ్య రూపేణ ధృత్వా శ్రీరామవచ్చుభం సుందరం రూపమాసాద్య భద్రాద్రిం ప్రాప్య సుందరం. అక్కడి నుంచి బయలుదేరి వస్తూ స్వామి వైకుంఠం నుంచి బయలుదేరి వచ్చేటువంటి వాడు ఆ వేగంలో వస్తూ శంఖచక్రాలని సవ్యాపసవ్యాలుగా ధరించి భూలోకానికి వచ్చాట. అలా వస్తూ ఉంటే ఆయనతో పాటు లక్ష్మీదేవి, ఆదిశేషుడు మొదలైన వారంతా అనుసరించి వచ్చారు. అలా వైకుంఠం వైకుంఠం వచ్చి ఆ భద్రమహర్షి ముందు సాక్షాత్కరించింది. అలా కనిపించగానే భద్రమహర్షి ఆయన్ని పరిపిరి విధాలుగా స్తోత్రం చేసి అనేనమే ప్రసన్నేన రూపేణ మమ మూర్ధని శంఖచక్ర ధనుర్బాణ సీతాలక్ష్మణ సంయుత నివసత్వం రఘుశ్రేష్ఠ నాతఃకాంక్షే వరం ప్రభో. స్వామి, నీవు రామచంద్రమూర్తివిగా చతుర్భుజ రూపంతో నా ముందు సాక్షాత్కరించి కనిపించావు. నీవు ఇలాగే నా శిరస్సు మీద వేంచేసి ఉండవలసిందని ప్రార్థించాడు. అలా ప్రార్థించినటువంటి భద్రుణ్ణి అనుగ్రహిస్తూ స్వామి ఇక్కడ వెలసి ఉన్నాడు గనుక సాక్షాత్తు వైకుంఠం నుంచి వచ్చినటువంటి స్వామి అర్చామూర్తిగా భావిస్తారన్నమాట. ఎలాగైతే వెంకటేశ్వర స్వామి శ్రీవైకుంఠ విరక్తుడై స్వామి పుష్కరిణీ తీరంలో వెలసి ఉన్నాడో, అలాగే వైకుంఠ విరక్తుడై భద్రాచలం పైన శ్రీరామచంద్రమూర్తిగా శ్రీమన్నారాయణుడు వెలసి ఉన్నాడు గనుక ఈయన అర్చామూర్తి అని అంటారు. అర్చామూర్తికి సంబంధించినటువంటి గోత్రములతోనే సంభావించాలి అని ఇక్కడ ఉండేటువంటి రామచంద్రమూర్తికి అచ్యుత గోత్రముగా భావిస్తారు. అచ్యుత గోత్రంలో ఉండేటువంటి ఋషులు 5 ఋషులు. పర, వ్యూహ, విభవ, అంతర్యామి, అర్చ అనేటువంటి భగవంతుని యొక్క రూపములే, భగవంతుని యొక్క స్వరూపములే 5 ఋషులు. ఆ 5 ఋషులు కలిగినటువంటి అచ్యుత గోత్రోద్భవుడు రామచంద్రమూర్తి అయితే 3 ఋషులకు సంబంధించినటువంటి గోత్రం సీతామహాలక్ష్మి అమ్మవారిది. ఆమె గోత్రం సౌభాగ్య గోత్రం. ఆమెకు సంబంధించినటువంటి ఋషులు చిత్తు, అచిత్తు, ఈశ్వరులు అని. చిత్ అంటే మన అందరిలో వ్యాపించి ఉన్నటువంటి చైతన్యము. ఆ చైతన్యమునకు చిత్ అని పేరు. అచిత్తు అనంటే మనకు కదలకుండా కనిపించేటువంటి అజడ పదార్థములు జడ పదార్థములు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ జడ పదార్థములన్నీ అచిత్తు అని అంటారు. ఈ రెండింటినీ శాసించేటువంటి ఈశ్వర తత్వం, భగవత్ తత్వం, అది ఈశ్వరుడు. ఈ 3 అమ్మవారికి ఋషులు. అంటే చిత్ ఋషి, అచిత్ ఋషి, ఈశ్వర ఋషి అనేటువంటి 3 ఋషులతో కూడినటువంటి సౌభాగ్య గోత్రం సీతామహాలక్ష్మి అమ్మవారిది. ఎప్పుడైతే ఈమె సీతామహాలక్ష్మి అయిందో ఆయన రామనారాయణుడు అవుతాడు. సీతామహాలక్ష్మిని రామనారాయణునకు ఇచ్చి కన్యాదానం చేస్తాము అని ఇక్కడ అర్చక స్వాములు వారు సంకల్పించారు. ఆ విధంగా సంకల్పం జరిగింది. ఇప్పుడు ఆ కళ్యాణోత్సవం ప్రారంభమవుతుంది. సంబంధించిన ఒక అద్భుతమైన వైలక్షణ్యము అంటారు. ఈ క్షేత్రంలో రామచంద్ర ప్రభువు అచ్యుత గోత్రంతోనే కళ్యాణ మహోత్సవాన్ని స్వీకరిస్తారు. సీతమ్మ తల్లి సౌభాగ్య గోత్రంతోనే స్వీకరిస్తుంది. ఇది ఈనాటిదో నిన్నటిదో మొన్నటిదో కాదు. భక్తరామదాసు గారు కాలం నుండి కూడా ఇక్కడ ఉండే పరంపరగా ఉండే అర్చక స్వాములకు తెలుస్తుంది. ఈ క్షేత్రం యొక్క వైభవం చెప్పాలంటే ఎవరు చెప్పాలి? ఈ క్షేత్రవాసులు చెప్పాలి. ఎవరో కాదంటే ఎట్లా? సంప్రదాయములు తెలియకుండా ఎవరు వేరే సంప్రదాయ విషయంలో జోక్యం చేసుకొనరాదు. ఏ సంప్రదాయానికి ఏ ఆగమానికి సంబంధించిన పద్ధతి అక్కడ నడుస్తుందో ఆ సంప్రదాయానికి ఆ ఆగమానికి చెందిన వ్యక్తులు దాన్ని నిర్ణయిస్తారు. ఆ ప్రకారంగా భద్రాచలంలో రామదాసు గారి సమయంలో వారి గురుదేవులైనటువంటి రఘునాథ భట్టరుల యొక్క దివ్య ఆదేశానుసారంగా దివ్య మంగళాశాసన పురస్సరంగా ఇక్కడ ఉండే రామచంద్ర ప్రభు యొక్క అర్చామూర్తికి శ్రీమన్నారాయణమూర్తి ప్రవరే చెప్పాలని సంకల్పించి ఆనాటి నుండి నిరాటంకంగా సాగుతుంది. ఇంకెక్కడైనా సరే రామచంద్రమూర్తికి వాసిష్ఠ గోత్రము, గౌతమ గోత్రము చెప్పడం తప్పు కాదు. చెప్పమని ఉన్నది, చెప్పేవారు ఉన్నారు. కానీ భద్రాచల పాఠం మాత్రం భద్రాచల పాఠం
నేడు తెలుగు రాష్ట్రాలలో ఉండేటువంటి ఆగమ సంప్రదాయములకు మూలమైన పాఠమని పెద్దలంతా శ్లాఘించారు. భద్రాచల దివ్యక్షేత్రాన్ని శ్రీ 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 తిదండి శ్రీమన్నారాయణ రామానుజ పెద్దజీయరు స్వామి వారు ఒక మాట అన్నారు, పాంచరాత్రాగమానికి మెట్టినిల్లు వంటిది భద్రాచలము అన్నారు. అంటే ఎన్నెన్నో అలభ్యములైన సంహితలను ఈ క్షేత్రంలో ఉండే అర్చక స్వాములే లోకానికి అందించారు. అలా పాంచరాత్ర ఆగమానికి ఒక అద్భుతమైన పీఠమైన భద్రాచలం మీద పాంచరాత్రం విషయంలో ఎవరైనా మాట్లాడితే సమంజసమేనా? అది కాదని తెలియాలి, వారికి సద్బుద్ధి కలగాలి. ఈ క్షేత్రంలో రాముడు సాక్షాత్తు శ్రీమన్నారాయణుడే అనే తత్వాన్ని గుర్తించాలి. బాలకాండ చివరిలో పరశురాముడు గొప్ప కులీనుడే కదా, ఆయన రాముణ్ణి కేవలం దశరథుని కుమారుడిగా మాత్రమే భావించి ఆయన్ని హుంకరించి ధిక్కరించాడు. రామచంద్ర ప్రభువు ఆ భార్గవరాముని యొక్క చేతిలో విల్లు తీసుకుని నారాయణమూర్తిలా ప్రకాశించి నేను రామనారాయణుణ్ణి అని ప్రకటించాడని పురాణములు చెబుతున్నాయి. విశ్వనాథ వారు వారి రామాయణంలో రామనారాయణుడై రాజిల్లాడు అని ప్రకటించారు. అలా నారాయణ తత్వాన్ని గుర్తించిన మహానుభావుడై తరించినవాడు భార్గవరాము. అది కళ్యాణంలోనే జరిగిన సందర్భం. మరొక సందర్భం ఉంది. రాముణ్ణి నారాయణుడిగా పరిగణించక సర్వనాశనమైనవాడొకడున్నాడు, రావణాసురుడు అని అంటారు. రాముడు సాక్షాత్తుగా నారాయణ తత్వమని తెలియక రామాయణమంతా కనిపిస్తుంది. చిట్ట చివరికి అందరినీ కోల్పోయిన తర్వాత అప్పుడంటాడు, అయ్యో నారాయణుడే వచ్చాడు, అజయ్య శాశ్వత నిత్య నారాయణ అని అప్పుడు గుర్తిస్తాడు రావణాసురుడు. చేతులు కాలేక ఆకులు పట్టుకుంటే లాభమేమి? భార్గవరాముడిలా తరించాలంటే రాముడు నారాయణ స్వరూపుడని గుర్తించాలి. అలా రాముడు నారాయణ స్వరూపుడై వేంచేసి ఉండి తన తత్వాన్ని ప్రతిపాదించే అద్భుతమైన దివ్యక్షేత్రం భద్రాచలం. కాబట్టే భద్రాచలంలో సీతారామ కళ్యాణ మహోత్సవానికి ఉండే ప్రాధాన్యం అది, వైలక్షణ్యం అది. ఆ ప్రకారంగా అచ్యుత గోత్రంతో సౌభాగ్య గోత్రంతో భద్రాచల సీతారాములు ఆది దంపతులై, కేవలం ఆదర్శ దంపతులై కాదండి, ఆది దంపతులై, దివ్య దంపతులై, ఆదర్శ దంపతులై సకల లోకములకు శుభములు కలిగించేటట్లుగా ఇక్కడ వేయించేసి ఉండి కళ్యాణాన్ని స్వీకరిస్తున్నారు. ఆ సీతారాముల దివ్య చరణార విందములకు ఈ సంప్రదాయాన్ని అంకితం చేస్తూ తర్వాత కార్యక్రమాన్ని కొనసాగించవలసిందిగా అర్చక స్వామిని ప్రార్థన చేస్తారు. తతః ద్వాదశదర్భైః చతుర్వింశత్యంగుళాయామంజోక్త్రం కల్పయిత్వా సుగంధేనానులిప్య కండులోపరినిధాయ అర్యమణం సోమకం రాజానమిద్వాభ్యాం మంత్రాభ్యామభిమంత్ర్య. ఓం అర్యమణం బృహస్పతిమింద్రం దానాయ చోదయ వాచం విష్ణుం సరస్వతీకం సవితారం చ వాజినం సోమకం రాజానం వరుణమగ్నిమందారభామహే ఆదిత్యాన్ విష్ణుం సూర్యం బ్రహ్మాణం చ బృహస్పతిం. యోక్త్రాధిదేవతాయై శ్రీమహాలక్ష్మ్యై నమః ఆవాహయామి. ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం శ్రీయై నమః. తతః విష్ణోరాడమసీతమంత్రేణ ప్రతిసరమభిమంత్ర్య. ఓం పృష్ఠవశ విష్ణోశ్చత్రేస్థో విష్ణోస్యోరసి విష్ణోర్ధ్రువవశి విష్ణవే త్వా. ప్రతిసరాధిదేవతాయ శ్రీ సుదర్శనాయ నమః ఆవాహయామి. తతః గంధద్వారామితి యజ్ఞోపవేతమభిమంత్ర్య. గంధద్వారాంధరాధర్షాన్ నిత్యపుష్టాంగరీషిణీ ఈశ్వరీ సర్వభూతానాం తామిహోపహ్వయే శ్రియం. యజ్ఞోపవేతాధిష్టానదేవతాయ శ్రీమన్నారాయణాయ నమః ఆవాహయామి. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఆవాహిత శ్రీమన్నారాయణాయ నమః. శ్రీమహాలక్ష్మ్యై నమః. శ్రీసుదర్శనాయ నమః. అర్ఘ్యగంధ పుష్పధూపదీపైః పంచోపచారైరభ్యర్చయేత్. అర్ఘ్యం సమర్పయామి, గంధం సమర్పయామి, పుష్పం సమర్పయామి, ధూపమాఘ్రాపయామి. ఓం మహామనందాయ కాలాగ్నరూపాయ జగద్ధూమ సుగంధినే
सर्वगन्धवाहाय नमः स्वाहा ओम मानोषकं जिज्ञातवेदो कामश्वं पुरुषं जगत् अभिभ्रजज्ञागहि श्रिया मा परिपादय भद्राद्रे राम गोविन्द गोविन्द धूपदीपानन्तरं शुद्धाचमनीयं समर्पयामि पुष्पैः पूजयामि ओम केशवाय नमः उत्तराबोधनं समर्पयामि पादौ हस्तौ च प्रक्षालयामि आवाहिदेवताभ्यो नमः यथास्थानं प्रतिष्ठापयामि యోక్త్ర ధారణ అమ్మవారికి జరుగుతూ ఉన్నది. యోక్త్రానికి యజ్ఞోపవీతానికి అదేవిధంగా కంకణములకు వాటికి అర్చన జరిగింది ఇప్పటి వరకు. ఈ యోక్త్రం అనేటువంటిది వధువుకి నడుముకి చుడతారు. అది ఆ వధువుకి ఉండేటువంటి గర్భస్థ దోషాలను తొలగిస్తుంది అని శాస్త్రం. సీతమ్మ వారు ఈ జగములకంతటికీ తల్లి. ఆమె ధరించినటువంటి యోక్త్రం మనలో ఉండేటువంటి పాపములన్నింటినీ నశింపజేస్తుంది. ఆమె జగన్మాత కనుక జగన్మాత నడుముకి చుట్టుకున్నటువంటి యోక్త్రం ఆ జగన్మాతకు సంతానమైనటువంటి మనలో ఉండేటువంటి దోషములన్నీ తొలగిస్తుంది కనుక ఆ యోక్త్రాన్ని సీతమ్మ వారికి ధరింపజేస్తారు. దాన్ని అందరికీ దర్శింపజేస్తున్నారు. యోక్త్రాన్ని అంతా సేవించండి. ततः ध्रुवन्ते राजेत मन्त्रेण श्री सीता महालक्ष्मी देव्याः कटिस्थाने योक्त्रधारणं कृत्वा ओम ध्रुवन्ते राजा जगदाम्बदेः अनन्तराश्रमसिद्ध्यर्थं द्वितीययज्ञोपवेतधारणं करिष्ये। यज्ञोपवेतधारणार्थं शुद्ध आचमनीयं समर्पयामि। तद्विष्णोरिति यज्ञोपवेतं धारयेत्। तद्विष्णोः परमं पदकं सदा पश्यन्ति सूरयः
శక్రోపవేతం బలమస్తు తేజః అస్తు సీతమ్మ తల్లికి యోక్త్రధారణ పూర్తయింది. రామచంద్ర ప్రభువుకి ద్వితీయ యజ్ఞోపవీత ధారణ పూర్తయ్యాయి. రామచంద్రమూర్తి కళ్యాణం చేసుకోవడానికి యోగ్యతను ఆపాదించేది ద్వితీయ యజ్ఞోపవీతం. సీతమ్మ తల్లి వధువుగా కళ్యాణిగా ఉండడానికి వీలైన యోగ్యతను కలిగించేది యోక్త్రము అని అంటారు. ఒక తదుపరి కార్యాంతర ఆపాదనమని సంస్కారాంతర ఆపాదనమని అని అంటారు. అంటే ఈ ఉన్న స్థితి నుండి ఉన్నతమైన స్థితిని పెంపొందించేటట్లుగా ఉండేదానికి సంస్కారము అని పేరు. అలాంటి 2 సంస్కారములు పూర్తయిన తరువాత సీతమ్మ తల్లి రామచంద్ర ప్రభువు కూడా కళ్యాణ మహోత్సవానికి తగిన యోగ్యులై కూర్చుని ఉన్నారు. ఇప్పుడు ఉండేటువంటి కార్యక్రమం వరపూజ అని అంటారు. రామచంద్రమూర్తిని సీతమ్మ తల్లికి తగిన వరుడుగా అన్వేషించిన తరువాత రామచంద్రమూర్తిని కూర్చోబెట్టి పాదములను కడిగి కన్యాదానాన్ని చేస్తారు. అన్ని దానములలో కన్యాదానము చాలా గొప్ప దానము అని అంటారు. కన్యాదానమా కన్యా ఆదానమా అని పెద్దలు అందంగా దీన్ని నిర్వచిస్తారు. కన్యను దానం చేయడమా లేదా కన్యను తీసుకుని రావడమా? కన్యాదానం అంటే అర్థం, దానం అంటే అర్థం ఇచ్చినవాడికి పుచ్చుకునేవాడు ఇచ్చేవాడు ఇద్దరు ఉంటారు. ఇచ్చినవాడు వస్తువుని ఇచ్చేస్తే పుచ్చుకున్నవాడికి సర్వాధికారములు ఉంటాయి. దానం ఇవ్వబడినటువంటి వస్తువు మీద ఇచ్చిన వాడికి ఏ అర్హతలు ఉండవు. కానీ కన్యాదానం అట్లా కాదు. ఇతర దానములన్నీ అలా అవుతాయి. కానీ కన్యాదానములో దానము చేసిన తరువాత కూడా 2 కుటుంబాలు కలిసి ఉంటాయి. 2 కుటుంబాలకి సంబంధములు ఉంటాయి. మరి దీన్ని దానం అనవచ్చునా అంటే దానం అనవచ్చును, ఆదానం అనవచ్చును అని మన పెద్దలు అన్నారు. కన్యను తెచ్చుకొనుట ఒక కుటుంబం ఒక వంశము సమావృద్ధం కావడానికని, సమృద్ధం కావడం కోసమని వేరే ఇంటి నుండి కన్యను తెచ్చుకొనుట కన్యాదానము. ఆ వంశమును నిలబెట్టడానికై మనమిచ్చే దానము కన్యాదానము అని మన పెద్దలు ఆదానములలో ఉండే గొప్పతనాన్ని చెప్పారు. కాబట్టి ఇది ఉత్తమమైనటువంటి దానం అని అంటారు. ఈ దానము చేసేటప్పుడు వరుడు యొక్క పాద ప్రక్షాళన చేస్తారు. ఆ పాద ప్రక్షాళన చేయడానికి మామూలు వ్యక్తి అయినా, కూర్చున్నవాడు సన్నాసే అయినా కూడా వాడు పాదాలు కడిగేటప్పుడు శ్రీమన్నారాయణమూర్తిగా భావించాలి. ఆ వరుడు కన్యాదానాన్ని పొందే వరుడు ఎవడైనా శ్రీమన్నారాయణునిగానే సంబోధించాలని స్మృతి గ్రంథాలు అన్ని గ్రంథాలు చెప్పాయి. అలా సాక్షాత్ శ్రీమన్నారాయణ స్వరూపుడైనటువంటి రామచంద్ర ప్రభు యొక్క శ్రీపాదాలను కడుగుతూ వరపూజ జరుగుతోంది. ఉత్తరాగ్రం గూర్చన్నారాయణస్య ఆసనం దత్వా ప్రతద్విష్ణుస్తవదేతి పరో మాత్ర చేతద్వాభ్యాం మంత్రాభ్యాం పాద ప్రక్షాళనం కృత్వా ఓం ప్రతద్విష్ణుస్తవదే వీర్యాయ భృగోనభీమకుజరోగిరిష్ఠాః యస్యోషుత్రిషు విక్రమణేషు అధిక్షియంతి భువనాని విశ్వాః పరో మాత్రయా తద్వావృధానాం నతే మహిత్వమన్వశ్వవంతి ఉభయతే మరజసే ప్రసత్యా విశ్వాదే రత్నం పరమస్య విత్సే యశ్చక్రాయ విద్మహేద నారాయణాస్త్రేణ చ పాదారవిందయోరభిమంత్ర్య ప్లోదవస్త్రేణ సంవృద్ధ్య ఓం నయశ్చక్రాయ విద్మహే సహస్రజ్వాలాయ ధీమహి ప్రచోదయాత్ తదా ఇమం మే గంగేత మంత్రేణ విశ్వోదకస్తమనం కుర్యాత్ ఓం ఇమం మే గంగే జమునే సరస్వతి సుదృష్టోమగం సగతాపరుష్ణియా అజక్రియామరుద్రుషే వితస్తయార్జేగీయే శృణుష్యా సుషోమయా తదా అర్చత ప్రార్చత హిరణ్యరూపే తద్వాభ్యాం మంత్రాభ్యాం స్వర్ణాభరణైః దేవదేవం శ్రీరామచంద్రమలంకృత్య. స్వామివారికి వరపూజ జరుగుతూ ఉంది.
వరపూజలో భాగంగా శ్రీమన్నారాయణస్య ఆసనం దత్వా అని ఆ వరుణ్ణి సాక్షాత్తు శ్రీమన్నారాయణుడిగా సంభావించి ఆయనకు ఒక ఆసనాన్నిచ్చి కూర్చోబెట్టి పాద ప్రక్షాళనం చేశారు. అంటే ఇక్కడ ఉండేటువంటిది రామచంద్రమూర్తి అయినా ఆయన్ను శ్రీమన్నారాయణుడుగానే సంభావిస్తూ శ్రీమన్నారాయణస్య ఆసనం దత్వా శ్రీమన్నారాయణునికి ఆసనాన్ని ఇచ్చి కూర్చోబెట్టారు. ఆయన పాద ప్రక్షాళనం జరిగిన తర్వాత ఆయనకి ఆభరణాలు కూడా సమర్పిస్తున్నారు. ఆరాధనలో భాగంగానే వరపూజలో భాగంగా ఆభరణాలు సమర్పిస్తున్నారు. భద్రాచలంలో ఈ ఆభరణాలన్నీ కూడా విశేషమైన ఆభరణాలు. రామదాసు గారు రామచంద్రమూర్తికి తయారు చేసినటువంటి ఆభరణాలు. పచ్చల పతకాన్ని మీకు దర్శింపజేస్తున్నారు అర్చక స్వామి. ఇది రామదాసు గారు భరతుని కోసం చేయించారట. భరతుడంటూ ప్రత్యేకించి భద్రాచలంలో వేరుగా ఒక మూర్తి లేరు. భరతుడు రాముడిలోనే కలిసి ఉన్నారు. ఆ భరతుడు ఎవరు అనంటే రామచంద్రమూర్తి యొక్క శంఖస్థానంలో భరతుడున్నారట. అందుకని రామచంద్రమూర్తికే దాన్ని అలంకరిస్తారన్నమాట. కనుక ఆ పచ్చల పతకాన్ని అంతా సేవించండి. భరతునకు చేయిస్తే పచ్చల పతకము రామచంద్ర, ఆ పతకమునకు పట్టే 10,000 వరహాలు రామచంద్ర అంటారు రామదాసు గారు. ఆ పచ్చల పతకాన్ని స్వామివారికి అలంకారం చేస్తున్నారు. అర్చత ప్రార్చత ప్రియ మేధాసో बोलो रामचंद्र भगवान की। తర్వాత చింతాకు పతకం ఇది సీతమ్మ కోసం తయారు చేసినటువంటి ఆభరణం. ఇది సీతమ్మకు చేయిస్తే చింతాకు పతకము రామచంద్ర, ఆ పతకమునకు పట్టే 10,000 వరహాలు రామచంద్ర అని అంటారు రామదాసు గారు. ఆ చింతాకు పతకం, దీన్ని సీతమ్మ వారికి అలంకరిస్తారు. అంతా సేవించండి. ఇంకొక పతకం ఇది లక్ష్మణస్వామికి వేసేటువంటి పతకం. రామదాసు గారు ఈ భద్రాచలంలో ఆలయం నిర్మించడానికి 6 లక్షల వెండి నాణాలు ఖర్చు పెట్టారట. తానీషా గారికి రామలక్ష్మణులిద్దరూ కలలో కనిపించి 6 లక్షల బంగారు నాణాలు ఇచ్చి రామదాసుని విడిపించారు. ఆ 6 లక్షల బంగారు నాణాల్లో ఒక నాణ్యంగా ఉండేటువంటిది. ఈ నాణ్యంలో ఉండేటువంటి విశేషం, ఒకవైపున రామ పట్టాభిషేకం ఉంటుంది, ఇంకొక వైపు ఆంజనేయ స్వామి ముద్ర కలిగి ఉండేటువంటి రామమాడ అంటారు. ఈ రామమాడను ఒక గొలుసులో పొదిగి దీన్ని కళ్యాణ సమయంలో లక్ష్మణస్వామి వారికి అలంకరిస్తారు. కైంకర్య లక్ష్మీ సమేతుడైనటువంటి వాడు లక్ష్మణస్వామి. లక్ష్మణస్వామి నిరంతరం సీతారాముల యొక్క కైంకర్యమే పరమావధిగా ఉన్నటువంటి వాడు కనుక ఆ కైంకర్య లక్ష్మీ సమేతుడైనటువంటి లక్ష్మణునికి ఈ రామదాసు గారి యొక్క రామమాడను అలంకరింపజేస్తారు అర్చక స్వాములు. అంతా కూడా సేవించండి. ఓం అర్చద ప్రార్చద ప్రియ మేధాసో అర్చదార్చందు పుత్రగా బోలో లక్ష్మణస్వామి ఓం జేత్వోర్జేత్వా వాజపస్థో వాజపస్థదేవో వస్సవితా ప్రాప్యతే శ్రేష్ఠతమాయ కర్మణే అథ మధుపర్కం దధి మధుదం మిశ్రం స్వర్ణపాత్రే నిధాయ పవిత్రం నిధాయ అమృతోపస్తరణమసీత్యపస్సమర్ప్య అమృతోపస్తరణమసి తదనంతరం ఇదం విష్ణుర్మధువార్దాజేతి ద్వాభ్యాం మంత్రాభ్యాం మధుపర్కమభిమంత్ర్య ఇదం విష్ణుర్విచక్రమే త్రేధాని తదే పదం
సమోఢమశ్చ పాగం సురే మధుబాతారతాయతే మధుక్షరంతిసింధవః మాధ్యేర్నః సంతోషధీః మధనక్తమతోషస మధమత్పార్థ్యవగం రజ మధుజ్యోరశ్చ నః పితా మధుమాన్నో వనస్పతిర్మధుమాగం అస్తు సూర్య మాధ్యేర్గావో భవంతు నః సకర్మంద్రేణ ద్విస్తూష్ణీం విరాజో దోహోసి విరాజో దోహమసీయ మమ పత్యాయ విరాజ చతుర్థాచరణీయం అమృతాభిధానమసి తదనంతరం యువం వస్త్రాణీతి వస్త్రం దద్యాత్ ఓం యువం వస్త్రాణి పీవసా వసాథే యువోరుచ్ఛిద్రామంతవో హసర్గాః అవాచరతమనృతాని విశ్వా అర్తేన మిత్రావరుణా సచేథే కళ్యాణంలో వరపూజ జరిగిన తర్వాత ఆభరణ సమర్పములన్నీ జరిగిన తర్వాత మధుపర్క సమర్పణము జరిగింది. మధుపర్కములు అనంటే మధు దధి పెరుగు తేనె కలిపినటువంటి మిశ్రమాన్ని స్వామివారికి నివేదన చేసిన తర్వాత ఈ కళ్యాణ సందర్భంగా సీతమ్మ వారికి రామచంద్రమూర్తి వారికి సమర్పించేటువంటి పట్టు వస్త్రాలు మధుపర్కాలు సమర్పిస్తూ ఉన్నారు. దేవాదాయ శాఖ మంత్రివర్యులు అదేవిధంగా జిల్లా మంత్రివర్యులు దేవాదాయ శాఖ సలహాదారైనటువంటి రమణాచారి గారు అదేవిధంగా కమిషనర్ వారు అనిల్ కుమార్ గారు వీరంతా కలిపి స్వామివారికి మధుపర్క వస్త్రాలను ఎండోమెంట్ శాఖ తరఫున ప్రభుత్వం తరఫున సమర్పిస్తూ ఉన్నారు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తరఫున ఈ కళ్యాణోత్సవంలో ఇది ప్రధానమైనటువంటి ఘట్టం. ఆనాడు తానీషాకి రామలక్ష్మణులు స్వప్నంలో కనిపించిన తర్వాత తానీషాలో వచ్చినటువంటి ఒక గొప్ప మార్పు సీతారాముల సేవలో తాను భాగస్వామి కావాలి అని, తానే కాకుండా ప్రభుత్వమంతా సీతారాముల సేవలో తరించాలి అని ఆనాడు ఆ తానీషా అనేటువంటి ముస్లిం ప్రభువు ఏర్పాటు చేసినటువంటి ఆచారం ఇది. ఈ సీతారాముల కళ్యాణంలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తరఫున ముత్యాల తలంబ్రాలు పట్టు వస్త్రాలు సమర్పించేటువంటి ఆచారం ఆనాటి నుండి నేటి వరకు కొనసాగుతూ వస్తోంది. దాంట్లో భాగంగా ఈనాడు ప్రభుత్వం తరఫున ఈ పట్టు వస్త్రాలను ముత్యాల తలంబ్రాలను సమర్పిస్తున్నారు. పవిత్రేణ శుద్ధేన పూతా అది పాప్మానమరాతంతరేమ తదసిద్ధం అన్నమాదాయ భూతం అన్నం ప్రాణమిద్వాభ్యాం మంత్రాభ్యాం దృష్టిదోష పరిహారార్థం అన్నం ప్రదర్శయేత్. ఓం భూతం సుభూతం సా విరాట్ తస్య దేశీయ తన్మూర్జంధాః. ఓం కల్పయత అన్నం ప్రాణమన్నమపానమాహో అన్నం మృత్యుంతమ జీవాత్మాహో అన్నం బ్రహ్మాణో జరసంవదంతి అన్నమాహ ప్రజననం ప్రజానాం మోఘమన్నం విందతే అప్రజేతాః. సత్యం బ్రవీమి వధయిత్సతస్య నార్జమనం పుష్యతి నో సఖాయం కేవలాఘో భవతి కేవలాది. తదః కన్యాదానమదకపూర్వకం దత్వా ప్రతివచనం పరిపాలయామి మహాసంకల్పం కుర్యాత్. రాష్ట్ర మధుపర్క ప్రభుత్వం సమయంలో తరఫున అందరికీ కూడా అందరి తరఫున ప్రభుత్వము వస్త్రాలు సమర్పించడం జరిగింది. కేవలం ప్రభుత్వం అంటే ప్రభుత్వం ఇచ్చినట్టు కాదు, యావత్ ప్రపంచంలో ఉండే రామభక్తులందరి తరపున ప్రభుత్వం తమ ప్రాతినిధ్యంతో భద్రాద్రి సీతారాములకు పట్టు వస్త్రాలు సమర్పించింది. అంటే సమర్పించిన వాళ్ళం మనమందరం కూడా మనందరి పేరుతోనే మన ప్రభుత్వ ప్రతినిధులు సమర్పిస్తున్నట్టుగా భావించాలి. ఎందుకు ఈ జగత్ కళ్యాణం అంటే భద్రాచల రామచంద్ర ప్రభు యొక్క కళ్యాణం జగత్ కళ్యాణము లోక కళ్యాణము అని చెప్పడానికి గల కారణం
స్వయం వ్యక్తమైన మూర్తి. కేవలం మూర్తులలో స్వయం వ్యక్తమూర్తి అత్యంత ప్రభావవంతమైన మూర్తి. అలా రామచంద్ర ప్రభు ఇక్కడ స్వయం వ్యక్తమై ఉన్నాడు నారాయణ స్వరూపంతో. కాబట్టి ఇక్కడ ఉండేటువంటి కళ్యాణమునకు సంబంధించినటువంటి ఏ సమర్పణమైనా మనందరిదిగా మనం భావిస్తున్నాం. ఆ భావించే క్రమంలో సీతారాములకు ప్రతి వార్షికంగా సమర్పించినట్లే ప్రభుత్వం తరఫున మనందరి తరఫున వస్త్రాలు అందాయి. అలాగే భక్త రామదాసు గారి యొక్క 10వ తరం వారు. రామదాసు గారంటే భద్రాచలం అంటే రామదాసు గారు, భద్రాచలం అంటే రామచంద్ర ప్రభువు, వీరిద్దరిది. అలాంటి ఈ క్షేత్ర నిర్మాత, క్షేత్రం యొక్క ఉద్ధారకులు, ఈ సంప్రదాయ ప్రవర్తకులు అయినటువంటి భక్త రామదాసు గారి కుటుంబం నుండి వారి 10వ తరం వారు కంచర్ల శ్రీనివాసరావు దంపతులు కూడా ఈ మధుపర్క సమయంలో రామచంద్ర ప్రభువుకి పట్టు వస్త్రాలు సమర్పించడం ఆనవాయితీగా వస్తున్న పద్ధతి. రామదాసు గారి కుటుంబం నుండి ఆ వస్త్రాలను స్వీకరిస్తున్నారు. అలాగే ఈ క్షేత్రానికి ఈ ఆచార్య స్థానంగా శ్రీ శ్రీ చదండి శ్రీమన్నారాయణ రామానుజ జీరస్వామి వారి నుండి, అలాగే శృంగేరి జగద్గురువుల యొక్క సన్నిధానము నుండి, అలాగే అహోబిల మఠము నుండి కూడా వస్త్రములు సమర్పించడం అనేది ఆనవాయితీ. ఆ రకంగా పునఃసంకల్ప్య ప్రాణాయామం కృత్వా ఓం శ్రీమదఖిలాండకోటి బ్రహ్మాండ నాయకస్య దేవదేవోత్తమస్య భద్రాచల శ్రీ సీతా లక్ష్మణ సమేత శ్రీరామచంద్ర స్వామినః తిరుకల్యాణ మహోత్సవాఖ్యే కర్మణి కన్యాదాన సమయే మహాసంకల్ప పఠనం కరిష్యే. పమిడిఘంటం వెంకటరమణయ్య దాసు గారి యొక్క ఆ కైంకర్యంగా కూడా ఈ సంవత్సరం వస్త్రాలని తిరుమలకి సమర్పిస్తున్నారు. రఘురామ్ గారు వారి బృందమంతా కూడా. శృంగేరి పీఠం తరఫున పమిడిఘంటం వెంకటరమణదాసు గారి కుటుంబ సభ్యులు సమర్పించారు. అదేవిధంగా వ్యక్తిగతంగా మంత్రివర్యులు స్వామివారికి పట్టు వస్త్రాలు సమర్పించారు. అదేవిధంగా ఎమ్మెల్యే గారు మొదలైనటువంటి వారంతా కూడా ఇక్కడ పాల్గొని స్వామివారికి ముత్యాల తలంబరాలు సమర్పించారు. ఇక ఆ తర్వాత కార్యక్రమం ప్రారంభమవుతుంది. శ్రీమదజింజానంద సంపన్యమాన అనివార్య వీర్యస్య భగవతో నారాయణస్య పరిభ్రమాయమానానాం ఏకతమే వ్యక్తావ్యక్తమహదహంగార పృథివ్యప్తేజో వాయువాకాశాది ఆవరణైరావృతే ఆధారశక్తికూర్మానందాజ్యష్టదిగ్గజో పరిప్రతిష్ఠితస్య భువర్లోకజువర్లోకమహర్లోకజనో లోకతపో లోకతపోలోకతచ్చలోకాదిశల్లోకానామధో భాగే దిగ్దంతసుండాదండోత్తంభితే లవణేక్షుద్రాదర్పర్దధిక్షీరస్వాదూదకార్ణవ పరివృతజంబోప్లక్షకుశక్రౌంజశాకశాల్మలే పుశ్చరాఖ్య సప్తద్వీపదీపితే దండకారణ్యజంబకారణ్యపదరికారణ్యదేవికారణ్యకామికారణ్య కదలికారణ్య నైమిషారణ్య నహుషారణ్య జంబుకారణ్య సఖ్యారణ్యే దశారణ్యైర్విరాజితే తత్తత్కులాజలేభ్యః ప్రచలితకాళిందే నర్మదా గోదావరీ గండకే కృష్ణవేణి తుంగభద్రా పినాకినీ యమునా ప్రభృతి అనేక పుణ్యనదీభిः సహస్ర ప్రసరే పంచాశత్కోటియోజన విస్తీర్ణే సుమేరునిషధకేమకూటహిమవద్వింధ్యాచలానాం మలయాచలాదుత్తరే
कर्मभूमौ सौम्यवदे पुण्यक्षेत्रे श्रीरंग ताम्रवर्णी कावेरी पयस्विनी कृतमाला बाहुदा सुवर्णमुखी पिनाकिनी कृष्णार्धीनाञ्चोत्तरदेशे कास्यादिनिखिलपुण्यक्षेत्रादिक हिमवन्मेरोर्दक्षिणदिग्भागे भरतवर्षे मेरोर्दक्षिणदिग्भागे गङ्गागोदावृजोर्मध्यप्रदेशे दण्डकारण्ये भद्राचलश्रीरामक्षेत्रे भूमण्डलस्योपरि स्थितभुवस्तु वर्महर्जनस्तपस्तच्च लोकानामुपरि ब्रह्माण्डकटाहस्योपरि भागे अनेककोटिवह्निर्केन्दु दिव्यविमाने दिव्यरत्नमयानन्दमण्डपे पूर्वादीशानान्तदलेषु विमलाद्यष्टभिः परिवृतः तदुपरि अग्निमण्डलादिमण्डलत्रये अनेककोटिसूर्यप्रकाशदिव्यसिंहासनस्योपरि प्रतिष्ठितस्य तद्बहिः प्राच्यादीशानपर्यन्तम् वासुदेवादिमूर्तिभिस्तेषां शक्तिभिः परिसेव्यमानस्य आदिवराहाद्यष्टविध्येश्वरैः परिसेव्यमानस्य तद्बहिः अनन्तगरुडविश्वक्सेनादिनित्यैः परिसेव्यमानस्य तद्बहिः इन्द्राज्यष्टलोकपालकैः परिसेव्यमानस्य तद्बहिः कुमुदाज्यष्टपार्षदेश्वरैः परिसेव्यमानस्य अखिलजगत्सृष्टिस्थितसंहारकारणकर्तृभूतस्य शङ्खचक्रगदाशार्ङ्गकृपाणपञ्चायुधधरस्य श्रीमन्नारायणदयावतीर्णकासारभूतमहदात्मय भक्तिसार षठगोपकुलशेखर विष्णुचित्तभक्ताङ्घ्रिरेणु परकालादिदिव्यसूरिभिः रामानुजादिस्वाचार्यवर्यैः सनक सनंदन सनत्कुमार सनत्सुजात पराशर पुंडरीक व्यासांबरीश बलिरुक्मांगदार्जुन विभीषण हनुमद्गरुड शेष वाल्मीक्यादि परम भागवतोत्तमैः संस्तूयमानस्य सकल लोकजनन्याः करकमलसलील संवाहित मृदुचरण कमलस्य अव्याहत दिव्याज्ञया प्रवर्तमानस्य सकल जगत्सृष्टुः प्रथमपरार्थान्तरं द्वितीयपरार्थे तत्तत्प्रथममासे प्रथमेहनी तृतीयमुहूर्ते पुरुहूतनामधेयेन्द्रसमये श्रीश्वेतवराहकल्पे स्वयंभवस्वारोजिष उत्तमतामसरैव चाक्षुषवैवत्स सूर्याग्निधर्म ब्रह्म रुद्र आच्यभौज्य चतुर्थ षट्सतीदेषु सप्तमेवैव स्वतमन्वन्तरे सप्ततिमहायुगानाम् अष्टाविंशतितममहायुगे द्वापरयुगेषु गतेषु द्वात्रिंशत्सहस्रलक्षसङ्ख्याब्दे वर्तमाने कलियुगे युधिष्ठिर विक्रमशालि वाहन विजयाभिनंदन नृप नागार्जुन जगानां मध्ये अस्मिन् वर्तमान व्यवहारिक चान्द्रमानेन श्री शार्वरि नाम संवत्सरे वसंत ऋतौ शुक्लपक्षे वादरस्तु गुरुवासरे शुभवासरे पुनर्वसु नक्षत्रे शुभयोगे शुभकरण एवं गुण विशेषण विशिष्टायाम्
ఏవం విశిష్టే శుభే అభ్యుదయ ముహూర్తే అంతా మమ అనుకోండి. మమ యజమానస్య జన్మ ప్రభృతి బాల్యకౌమార యౌవన వార్ధక్యేషు జ్ఞానాజ్ఞానతో మనోవాక్కాయ కర్మ కృత వృత్తావృత్త ప్రకీర్ణకాక్రాంత సమస్త దురిదక్షయద్వారా బాలుకాభిస్తప్తర్షమండల పర్యంతం కృతరాశేర్వర్జసహస్రావసానే ఏకైక జలాపకర్షణ బాలుకాపకర్షణ క్రమేణ సర్వరాశ్యపకర్షణ సంహితకాలే ఏకైక జలాపకర్షణ క్రమేణ సర్వరాశ్యపకర్షణ సంహితకాలే ఏకైక లోమాపకర్షణ క్రమేణ సర్వరాశ్యపకర్షణ సంహితకాలే అత్ర స్థితానాం సమస్త భక్తజనానాం సకుటుంబానాం సకల చేతనానాం క్షేమాయురారోగ్య క్షేమ విజయ అభయ ఆయురారోగ్య ఐశ్వర్యాభివృద్ధ్యర్థం భద్రాచల శ్రీ సీతా లక్ష్మణ సమేత శ్రీరామచంద్ర స్వామినః తిరుకల్యాణ మహోత్సవాఖ్యే కర్మణి కన్యాదానం కరిష్యే కన్యకాపరజోః దుకందకుదుమాక్షత నూతన వస్త్రాదివిరలంకృత్య హిరణ్యగర్భేతమంత్రేణ కుదుపుష్పాక్షత దక్షిణం హిరణ్యఫలోదకం గృహీత్వా హిరణ్యగర్భస్తమవృత్తదాగ్రే భూతస్య జాతస్పతిరేక ఆసీత్ తదః కన్యాదానమంత్రాः కన్యాంగ్రగసంపన్నాం కనకాభరణైర్యుతాం విష్ణవేదుభ్యం విష్ణులోక కన్యే మే కర్దోభూజాः కన్యే మే దేవి పార్శ్వజో విష్ణుం పరః పుణ్యభూతాः సాక్షిణः సర్వదేవతాः కన్యా ప్రదానేన కన్యాం దానంకృతాం దద్ధిం సుశీలాజ సుధేమతే విష్ణులోహం ప్రేచ్ఛామి ధర్మకామార్థసిద్ధయే కన్యాదాన సాద్గుణ్యార్థం జాలగ్రామ గోభూగరణ్యదానాది షోడశమహాదానాని కరిష్యే యస్మాత్ తస్మాచ్చవం మే స్యాతశాంతం ప్రయచ్చమే యస్మాత్ తస్మాచ్చవం మే స్యాతశాంతం ప్రయచ్చమే అనంతపుణ్యఫలదామతశాంతం ప్రయచ్చమే అనంతపుణ్యఫలదామతశాంతం ప్రయచ్చమే ఓం దేవస్య త్వాద విదుః ప్రసవే వస్త్రే ప్రతిగృహ్ణాతు ఇయం సీతా మమ సుతా సహ ధర్మచరీతవ ప్రతిచ్ఛదేనాం భద్రంతే పాణిం గృహ్ణీష్వ పాణినా పతివ్రత మహాభాగ ఛాయేవానుగతా సదా అంతా ఒక మారు చెప్పండి. లక్ష్మీ క్షీరాబ్ధే తనయా మానిని జనకాత్మజ దాస్యామి లోకనాథాయ అరవిందాలయ ఇమాం అనేన కన్యాదానేన భగవాన్ సర్వాత్మకః శ్రీరామచంద్రః సుప్రీతః సుప్రసన్నః వరదః భవతు. అచ్యుతగోత్రోద్భవాయ సాక్షాత్ శ్రీమన్నారాయణ స్వరూపాయ శ్రీరామచంద్రస్వామినే వరాజాయ సౌభాగ్యగోత్రోద్భవాం సాక్షాల్లక్ష్మీ స్వరూపాం శ్రీ సీతాదేవీ నామ్నీం ఇమాం కన్యాం ప్రదాస్యామి. తతః ధ్రువందే రాజేద మంత్రేణ కుడజీరకాం కుజపుష్పాక్షతదహితాం శ్రీ సీతా మహాలక్ష్మీ శరజోః నిక్షిపేత్. శుభముహూర్తం ఆసన్నమవుతోంది. అంతా కూడా శ్రద్ధాశక్తులతో భక్తి తత్పరులై ఈ ఘట్టాన్ని సేవించండి. ఓం ధ్రువాచ్యోర్ధ్రువా పృథివీ ధ్రువం
రామచంద్ర భగవాన్ సీతామాతకు జై శ్రీరామ్ జై శ్రీరామ్. శ్రీమద్వ్యాసపరాశరార్జున సుఖ ప్రహ్లాదనాగంధకా హనుమాన్ భీష్మాంబరీషోద్ధవా క్రూరవశిష్ఠనారదపయోజాతాసనా భాగ్యదా ఏతే భాగవతా విభీషణముఖాః కుర్వంతు వాం మంగళం. శ్రీకృష్ణస్య దయాపరస్య భువనాధీశస్య పుణ్యాత్మనః శ్రీనాథస్య ముఖారవిందవియుత్ శ్రీమత్పంకజలోచనస్య బహుధానందాని నామాని వై నానామంగళకారణాని సతతం కుర్వంతు వాం మంగళం. తారాసాగరమేఖలా గుణపతి దేవత్వశారుంధతే కౌసల్యాది సమస్త పుణ్యవనితా కుర్వంతు వాం మంగళం. కాళీ వేగవతే సువర్ణవదనా గోదావరీ గండకీ కావేరీ జపముద్వతే సరితః కుర్వంతు వాం మంగళం. బ్రహ్మాండం వరగూర్మకంజ విలసత్యేతత్పురాణాని వై మార్కండేయముఖాని మాత్స్యమనిజం కుర్వంతు వాం మంగళం. రాహుః కేతుర్సగ్రహానపశుభా ఏకాదశస్థానగాః నక్షత్రాణి చ లగ్నయోగతిథయः కుర్వంతు వాం మంగళం. చోళాంగోకరహాడలాడయమన ప్రాగ్జ్యోతిషాః కోసలः కర్ణాటేతి సమస్తదేశవనితాः కుర్వంతు వాం మంగళం. మందారాది సమస్తకల్పతరవశ్చిందామణి సర్వదా షట్శాస్త్రాణి యుగామధేనురనిశం కుర్వంతు వాం మంగళం. శుభలగ్నే సావధానా. విశ్వక్షేణ విభీషణ ప్రవృతిభిర్భక్తైః సదా సేవితః పాయాద్వో భగవాన్ పురాణ పురుషः కుర్వన్ సదా మంగళం. శోభాంగీ విమలేక్షణీ విమలినీ నారాయణ శ్రీకరీ పాయాద్వో భగవాన్ పురాణ పురుషः కుర్వన్ సదా మంగళం. నిత్యమహోత్సవం బహువిధం మాసార్ధమాసోత్సవైః పాయాద్వో భగవాన్ పురాణ పురుషः కుర్వన్ సదా మంగళం. విశ్వక్సేన విభీషణ ప్రవృతిభిర్భక్తైః సదా సేవితః పాయాద్వో భగవాన్ పురాణ పురుషः కుర్వన్ సదా మంగళం. నానావేద పురాణసార విభవ శ్రీపాంచరాత్రాగమః శాస్త్రాణామధిక సమస్త ఫలదం శ్రీవైష్ణవం శాశ్వతం. భక్తైర్భాగవతైరమర్చనికరైः సంసేవ్యమానోత్సుకः పాయాద్వో భగవాన్ పురాణ పురుషः కుర్వన్ సదా మంగళం. శ్రీరంగే గరుడాచలే అంజనగిరౌ సింహాచలే మందిరే వైకుంఠే కనకాజలే గిరిపదే నారాయణాఖ్యాజలే లోకాలోకమహాజలే నిషధే పుణ్యే చ పుష్పాజలే పాయాద్వో భగవాన్ పురాణ పురుషः
कुर्वन् सदा मङ्गलम् मीनः कच्छपसूकरौ नरमृगौ कुब्जो महाभार्गवः रामो यादवनायकस्त्रिभुवनो बुद्धश्च कल्क्यापयः भोगानां परिपालनाय जगताम् देवो जगद्रक्षकः पायाद्वो भगवान् पुराणपुरुषः कुर्वन् सदा मङ्गलम् विश्वामित्रपराशरार्जुन सुखः प्रह्लाद रुक्माङ्गदाः विश्वक्सेन विभीषणौ च हनुमान् श्रीवैनतेयादयः वेदैर्भागवतोत्तमैः प्रतिदिनम् स्वं सेव्यमानोत्सुकः पायाद्वो भगवान् पुराणपुरुषः कुर्वन् सदा मङ्गलम् सावधानार्य जडगोपानन्द सङ्कर्षणः श्रीसौदर्शन पाञ्चजन्य भरता चार्या महावैष्णवैः वेदाशास्त्रपुराणवैष्णवकथालापैः सदा सेवितः पायाद्वो भगवान् पुराणपुरुषः कुर्वन् मङ्गलम् मुहूर्ते सावधाना मुहूर्ते सावधाना लक्ष्मीनारायणाभ्यावधाना सावधानाः ततः श्रीसूक्तभूतुक्तमन्त्रैश्च पुष्पोदकस्तवनं कुर्यात् ॐ हिरण्यवर्णां मरिणीं सुवर्णरजतस्रजां चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदः ॐ भूमिर्भूम्नाद्योर्वरिणान्तरिक्षं महित्वा उपस्थे देव्यदितेऽग्निमन्नादमन्नाद्यायादधे प्राणायामं कृत्वा సుముహూర్తమై ఆ తర్వాత మంగళాష్టక పఠనమైంది. ఇప్పుడు మాంగళ్య పూజ జరగబోతున్నది. మాంగళ్య ధారణ చేయడానికంటే ముందు ఆ మాంగళ్యంలో సౌమంగళ్యాది దేవతలైనటువంటి సూత్రమూలే తతో గౌరీ, సూత్రమధ్యే సరస్వతి, సూత్రాగ్రే తు మహాలక్ష్మీ, సౌమంగళ్యాది దేవత అని సౌమంగళ్యాది దేవతల యొక్క ఆరాధన జరిగిన తర్వాత ఆ మాంగళ్య ధారణ జరుగుతుంది. మాంగళ్య పూజను అర్చక స్వాములు నిర్వహిస్తూ ఉన్నారు. అంతా సేవించండి. कर्षत्रय सुवर्णेन माङ्गल्यं कारयेत्पदः सूत्रात् कुर्यात् चतुर्विंशतिमङ्गलं बन्धयेद्वाचं सूत्रं सुगन्धेनान्लेपनं सूत्रमूले ततो गौरी, सूत्रमध्ये सरस्वती, सूत्राग्रे तु महालक्ष्मी, सौमङ्गल्याधिदेवता. माङ्गल्यादेवताभ्यो नमः. ध्यानावाहनाख्यपाद्याचमने स्नानवस्त्रोत्तरीयगन्धपुष्पधूपदीपैः अभ्यर्च्य ॐ भगवन्नारायणाभिमदानुरूपस्वरूपरोपगणविभव शीलाज्जनवधिगास्य असङ्ख्येय कल्याणगुणगणां पद्मवनालयां भगवतीं श्रियन्देवीं नित्यानपायनीं निरवज्यां देवदेव दिव्यमहिषीम् अखिलजगन्मातरम् अस्मन्मातरम् अचरण्यशरण्याम् अनन्यशरणः शरणमहं प्रपद्ये. आवाहितमाङ्गल्याधिष्ठा देवताभ्यो नमः. अर्घ्यं समर्पयामि, पादयोः पाद्यं समर्पयामि, सकलोपचारपूजान् नमस्कारान् समर्पयामि, अर्चनं समर्पयामि. आगारत्रयसम्पन्नामरविन्दनिवासिनीम् अशेषजगदेशित्रीं वन्दे वरदवल्लभाम्. ॐ ऐं ह्रीं श्रीं श्रीमहालक्ष्मीदेव्यै नमः. ॐ श्रीं श्रियै नमः. ॐ भूं भूम्यै नमः. ॐ नीं नीलायै नमः. ॐ श्रियै नमः. ॐ अमृतोद्भवायै नमः. ॐ कमलायै नमः. ॐ चन्द्रसहोदर्यै नमः. ॐ विष्णुपत्न्यै नमः. ॐ वैष्णव्यै नमः. ॐ वरारोहायै नमः. ॐ हरिवल्लभायै नमः.
ఓం శార్ణ్యై నమః, ఓం దేవదేవికాయై నమః, ఓం లోకసుందర్యై నమః, ఓం శ్రీ మహాలక్ష్మ్యై నమః, ఓం త్రిదేవ్యై నమః, ఓం త్రిభుదేవ్యై నమః, ఓం శ్రీ నీలాదేవ్యై నమః. మాంగళ్యాధిష్టాదేవతాభ్యో నమః. ఫలనివేదనం సమర్పయామి. ప్రోక్ష్య పరిశిష్య నివేద్య. ఓం 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 హం 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 ఇదమిదమిదం గృహాణ స్వాహా. మధ్య మధ్యోదకపానీయం సమర్పయామి. ఉత్తరాభోజనం సమర్పయామి. పాదౌ హస్తౌ చ ప్రక్షాళయామి. తాంబూలం సమర్పయామి. సువర్ణ దివ్య మంత్రపుష్పం సమర్పయామి. మంగళనీరాజనం మహాదేవ్యై చ విద్మహే విష్ణుపత్న్యై చ ధీమహి తన్నా లక్ష్మీః ప్రచోదయాత్. ధనుర్ధరాజై విద్మహే సర్వసిద్ధిం చ ధీమహి తన్నోధరా ప్రచోదయాత్. మహాదేవ్యై చ విద్మహే శ్రీభూదక్షిణై చ ధీమహి తన్నో నీలా ప్రచోదయాత్. ఆవాహితమాంగళ్యాధిష్టాదేవతాభ్యో నమః. మంగళనీరాజనదేవం సందర్శయామి. సమస్తజననీం వందే చైతన్యస్తన్యదాయినీం శ్రేయసీం శ్రీనివాసస్య కరుణామివ రూపిణీ. లక్ష్మీరమణ గోవింద గోవింద. జానకీరమణ గోవింద గోవింద. ఆవాహితమాంగళ్యాధిష్టాదేవతాభ్యో నమః. యథాస్థానం ప్రతిష్టాపయామి. మాంగళ్య ధారణ చేయబోతూ ఉన్నారు. మాంగళ్యాన్ని సేవించండి. ఇది రామదాసు గారు తయారు చేయించినటువంటి మాంగళ్యం. దీంట్లో ఉండేటువంటి విశేషం 3 మాంగళ్యాలు ఉంటాయి. ఒకటి పుట్టినింటికి సంబంధించినటువంటిది, మెట్టినింటికి సంబంధించినది. 2 మాంగళ్యాలే ఉండడం సంప్రదాయం అయితే ఇక్కడ 3 మాంగళ్యాలు ఉండడానికి కారణం రామదాసు గారు తాను రామచంద్రమూర్తికి కన్యాదానం చేస్తున్నట్లుగా తయారు చేయించినటువంటిది 3వ మాంగళ్యం. ఆ విధంగా 3 మాంగళ్యాలతో కూడినటువంటి ఈ మాంగళ్యాన్ని అమ్మవారికి ధరింపజేస్తూ ఉన్నారు. జగద్రక్షణ హేతునా కంఠేర్పయామి శుభగే త్రైలోక్యం మంగళం కురు. మాంగళ్యబంధునానేన జగద్రక్షణ హేతునా కంఠేర్పయామి శుభగే త్రైలోక్యం మంగళం కురు. మాంగళ్యధారణ ముహూర్తస్తు ముహూర్తోస్తు భవంతో మహాంతో నుగృహంతు. మాంగళ్యధారణ ముహూర్త భద్రాచల దివ్యక్షేత్రంలో జరిగేటువంటి కళ్యాణ మహోత్సవంలో మాంగళ్య ధారణ ఒక అపురూపమైన ఘట్టం. ఇందాకనే చెప్పారు పెద్దలు, 3 మాంగళ్యముల యొక్క ప్రశస్తి చెప్పారు.
తెలుగువారు, తెలుగు మాట్లాడేవారు, తెలుగు రాష్ట్రములలో పుట్టినవారు ప్రపంచంలో ఏ దేశంలో ఉన్నా, ఏ ఖండాంతరంలో ఉన్నా కూడా ఒక ఉప్పొంగిపోయే ఘట్టం. కారణం, తెలుగు జాతిలో పుట్టి రామభక్తులైన వారందరి పేరుతో భక్త రామదాసు గారు చేయించిన మాంగళ్యం. తెలుగువారి ఇలవేల్పు భద్రాద్రి రాముడు అని అంటారు. అయోధ్యారాముడు భారతీయులందరి యొక్క ఎదవేల్పు అయితే భద్రాద్రి రాముడు తెలుగువారి ఇలవేల్పు. ప్రాచీన గ్రంథములన్నింటిలో కూడా ఆంధ్రుల ఆరాధ్య దైవము అని ఉండేది. ఆంధ్ర అంటే ఇప్పటి ఆంధ్ర కాదండి, విశాలమైనటువంటి ఆంధ్ర, సమగ్ర ఆంధ్ర. ఆంధ్రుల ఆరాధ్య దైవమని, తెలుగువారి ఇలవేల్పు అని ఆ పేరు ఉండేది భద్రాద్రి రాముడికి. అలాంటి పేరుని సుస్థిరం చేసేటట్లుగా భక్త రామదాసు గారు తన పేరుతో మాంగళ్యాన్ని, తన పేరుతో కాదు మనందరి పేరిట రామచంద్రమూర్తికి సమర్పించిన ఒక అపురూపమైన ఘట్టం పూర్తయిన తర్వాత ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉండే సాంప్రదాయిక అంశాన్ని అనుసరిస్తూ ఆనవాయితీగా వచ్చేటువంటి కళ్యాణ మహోత్సవం యొక్క ప్రశస్తిని చెప్పేటువంటి వారణమాయిరం అనే కార్యక్రమం జరుగుతోంది. వారణమాయిరం అంటే 1000 ఏనుగుల కల, గోదమ్మ తల్లి కథకు సంబంధించిన కథ. ఎవరైతే ఈ వారణమాయిరాన్ని వింటారో, ఎవరైతే ఈ వారణమాయిరపు ఘట్టాన్ని సేవిస్తారో కళ్యాణ మహోత్సవంలో, వారికి భార్యలు లేని వారైతే చక్కటి భార్యలు లభిస్తారు, భర్తలు కావలసినటువంటి కన్యకులకు చక్కటి భర్తలు లభిస్తారు, భార్యాభర్తలకు చక్కటి సంతానం కలుగుతుంది, కుటుంబ వృద్ధి కలుగుతుంది. రామాయణానికి ఒకే ఒక ప్రశస్తి, కుటుంబ వృద్ధి. కుటుంబ వృద్ధిం ధనధాన్య వృద్ధిం అని అంటారు వాల్మీకి. అలా కుటుంబాలు బాగుపడాలి. కుటుంబం బాగుపడాలంటే వ్యక్తుల యొక్క శీలము సచ్చీలమై సాగాలి. వ్యక్తులు ధార్మిక ప్రవర్తన కలిగిన వారై ఉండాలి. ధార్మిక ప్రవర్తన కలిగిన వ్యక్తులు దంపతులై, వారి కలిగిన సంతానం సత్సంతానమై, ఆ కుటుంబం కనుక సనాతన ధార్మిక ప్రవర్తనమై ఉంటే కుటుంబాలు బాగుంటాయి, గ్రామాలు బాగుంటాయి, దేశాలు బాగుంటాయి, ప్రపంచం అంతా బాగుంటుంది. ఆ వసుధైక కుటుంబ భావన కలగాలంటే ముందు కుటుంబం యొక్క ప్రశస్తి పెరగాలి, కుటుంబం బాగుండాలి. అలాంటి కుటుంబం బాగుండాలంటే రామాయణం చదవాలి, ఈ వారణమాయిరాన్ని సేవించాలని పెద్దలు చెబుతారు. అలాంటి వారణమాయిర ఘట్టం జరుగుతోంది. అంతా సేవించి అందరం బాగుండాలి, బాగున్న అందరిలో మనము ఉండాలని కోరుకుందాం. జై శ్రీరామ్. శ్రీశైలేశేత్యాది ప్రణతోస్మి నిత్యం అల్లినాళ్ தாமரமேலாரணங்கி நின்றுணவி மல்லிநாடாண்ட மடமையில் மெல்லியலால் ஆயர் குலவேந்த நாகத்தாள் தென்புதுவை வேயர் பயந்த விளக்கு வாராணமாயிரம் சூழாவாலம் செய்து நாராயணா நம்பி நாடக்கின்னான் என்னெதிர் புராண வாராணமாயிரம் சூழாவாலம் செய்து நாராயணா நம்பி நாடக்கின்னான் என்னெதிர் வைத்து பூரமெங்கும் புராணம் நடக்கான கண்டேன் தொழினாயனு காத்தான் கண்ட கானாவினை வேயர் பூகழ்வில்லி புத்தூர் கோன் கோதை சொல் மாலை இறைந்தும் வல்லாவர் மக்களை பெற்றுமாறிவரே ஆயனு காத்தான் கண்ட கானாவினை வேயர் பூகழ்வில்லி புத்தூர் கோன் கோதை சொல் தமிழ் மாலை இறைந்தும் வல்லாவர் ஆயுனன் மக்களை பெற்றுமாறிவரே गृणाहि
घृतवती सवितराधिपत्यैः पयस्वतीरन्तिराशानोऽस्तु विष्णुभक्त्यघोरात्येषानादहसोयामनोता बृहस्पतिर्मातरिश्रोतवायुस्सन्धुवानावाता अभिनोगुणन्तु इष्टम्भो दिवो धरुणः पृथिव्यास्येषाना जगतो विष्णुपत्नी विश्वव्यजा जयन्ती सुभूतिशिवानो अस्मदिरुपस्ते महादेव्यै च विद्महे श्रीभूसख्यै च धीमहि तन्नो लीला प्रचोदयात्। శ్రీ సీతారామచంద్ర స్వామి వారి తిరుకల్యాణ మహోత్సవ సమయమునందు పునఃసంకల్ప్య ప్రాణాయామం కృత్వా ఓం శ్రీమదఖిలాండకోటిబ్రహ్మాండనాయకస్య దేవదేవోత్తమస్య జగత్పురంజనః జగద్రక్షణార్థం లీలయా అవతీర్ణస్య భద్రాచలశ్రీగీతా లక్ష్మణసమేత శ్రీరామచంద్రస్వామినः తిరుకల్యాణమహోత్సవాఖ్యే కర్మణి అక్షతారోపణం కరిష్యే। అంజలోక్షేరేణ ప్రక్షాళ్య క్షీరకృతపాణినా దురుపస్థీర్య తదః నవరత్నదహిత తండులోపరి హిరణ్యముపదధాతి। వృషభ రాజ్యం వైరాజ్యం రాజ్యం
కళ్యాణంలో చిట్ట చివరి ఘట్టం తలంబ్రాలు. ఈ ముత్యాల తలంబ్రాలు సీతారాముల శిరస్సున ధరింపబడినవి, మనందరికీ సకల శుభములను కలుగజేయాలి అని. రామచంద్రుడు చాలా అందమైన వాట. అందమైన రాముణ్ణి సీతమ్మ వారు నేరుగా చూడాలి అనుకుంది. అలా చూస్తూ ఉంటే ఆయన ఒక్కసారి సీతమ్మ వారి వంక చూడగానే సీతమ్మ వారు కళ్ళు తిప్పుకునేదిట. అది శంకరాచార్యుల వారు చక్కగా మంచి శ్లోకంలో చెప్తారు. ఒక ముగ్ధా ముహుర్ విదహతి వదనే మురారేహే ప్రేమత్రపా ప్రణిహితాని గతాగతాని. సీతమ్మ వారు చాలా ముగ్ధురాలు, ముగ్ధ అయినటువంటి సీతమ్మ రాముని వైపు చూసిందిట. రాముడు ఆమె వైపు చూశాడు. చూసేటప్పటికి తన కళ్ళని టక్కన కింద కొంచేసుకుంది. మళ్ళీ రాముని వైపు చూడాలనిపించింది, చూసింది. ఇలాగ ఒకళ్ళకొకళ్ళు చూసుకుంటూ ఉంటే కాసేపటికి ఇద్దరి సిగ్గుపోయిందిట. జయచ్చసకృదు ఉన్మిషత్ పులకయో రపేతత్రపం పరస్పర నిరీక్షణం రఘువర క్షమాకన్యయో. రామచంద్రమూర్తి సీతమ్మ వారు ఇద్దరూ పరస్పరం వీక్షించుకునేటప్పుడు అపేతత్రపం కాసేపటికి సిగ్గుపోయిందట ఇద్దరికి. ఇద్దరూ సిగ్గు విడిచి ఒకళ్ళనొకళ్ళు అలాగే కళ్ళతో చూసుకుంటూ ఉన్నారట. అలా పరస్పర నిరీక్షణం రఘువర క్షమాకన్యయో జయతి. ఇలాంటి తలంబరాల సమయంలోనే ఆ సీతారాములిద్దరూ తల మీద తలంబరాలు పోసుకునేటప్పుడు పోటీగా ఒకళ్ళ తల మీద ఒకళ్ళు పోసుకుంటూ ఉంటారు. ఆ పోసుకున్నప్పుడు ఇంకా సిగ్గుపడక్కర్లేదనమాట. సీతమ్మ వారి నెత్తి మీద పోసి పూర్తిగా తలంబరాలు తాను పోసేయాలని రాముడి ఉద్దేశం. కానీ సీతమ్మకి రాముని ఓడించాలని ఉద్దేశం. అయితే కాసేపటికి రాముడు అనుకున్నట్ట సీతమ్మనే గెలిపిద్దామని. కనుక చిట్ట చివరికి సీతమ్మే తలంబరాలు చిట్ట చివరికి పోసేసి ఆవిడే గెలిచిందనమాట. కనుక ఇది చెప్తున్నారు మనకి. జయత్తి అసకృతు ఉన్మిషత్ అపేతత్రపం రఘువర పరస్పర నిరీక్షణం రఘువర క్షమాకన్యయో అని అంటారు. కనుక అలాంటి సీతారాముల శిరస్సున ఉన్నటువంటి ఆ ముత్యాల తలంబ్రాలు మనందరికీ ముక్తాస్తాహ శుభదా భవంతు భవతాం శ్రీరామ వైవాహికాహ అని అంటారు. కనుక అలాంటి ఆ తలంబ్రాల యొక్క ఘట్టం పూర్తయింది. ఆశీర్వచనం, ఆ తర్వాత ఆ కార్యక్రమాన్ని అర్చక స్వాములు నిర్వహిస్తారు. బ్రహ్మణో వేద అమృతేనామృతాంబునీం తస్మై బ్రహ్మ చ బ్రహ్మా చ ఆయుః కీర్తిం ప్రజాన్ దదో భగవేనైవేనం ప్రణయతే బ్రాహ్మణారుషేయ ఉద్ధరే బ్రాహ్మణా వై సర్వా దేవతాః శ్రీదేవైనం దేవతాభిరుద్ధరదే దేవదేర్వై దేవతాః బ్రహ్మణేభ్యో వేదవిభ్యో దివే దివే నమస్కుర్యాన్నా శ్రీలింగే కీర్తయే దేవా వదేవతా ప్రీణాదే సర్వస్యామాదిరాత్రవత్తమమహర్భవతి సర్వస్యాప్యై సర్వస్య జిత్యై సర్వమేవ తేనాప్నాది సర్వం జయతే సోమనసమాశాసనాశాసనాసో మనసం ప్రజాం ప్రజాగం సోమనసమాశాసనాశాసనాసో మనసం ప్రజాం ఆశాశానేత్యా శాసనా సోమనసం
प्रजाम् प्रजागं सौमनसगं सौमनसं प्रजागं सौभाग्यगं सौभाग्यं प्रजागं सौमनसगं सौमनसं प्रजागं सौभाग्यं प्रजागं सौभाग्यगं सौभाग्यं प्रजागं सौभाग्यं तनों तनागं सौभाग्यं प्रजागं सौभाग्यं तनों प्रजामिति प्रायाम् सौभाग्यं तनोगं सौभाग्यगं सौभाग्यं तनोमिति प्रियमेवावरुन्धे देवाते पुनर्निवेद्य क्षेमो वै राष्ट्रस्य शीतो वातः क्षेममेवावरुन्धे शतमानं भवति शतायुः पुरुषश्चरेन्द्रिय आयुष्येवेन्द्रिये प्रतिष्ठति दीर्घायुरारोग्यमखण्डभूतिम् साम्राज्यवृद्धिं सर्वेष्टसिद्धिं कल्याणवृद्धिं श्रुतदोषबुद्धिं भद्राद्रिरामो विशदात् सदा वा वनमालीकृतीशाङ्गीसङ्गीतक्रीडनं श्रीमान्नारायणो विष्णुर्वासुदेवो विरक्षतु श्रीरामचन्द्र श्रितपारिजात समस्तकल्याणगुणाभिराम सीतामुखाम्भोरुह